आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक एक, मुर्दे क्यों कर उठेंगे, बखत रोज क़यामत, बखत रोज क़यामत। महामती महान बुद्धि के सागर महामती लालदास जी महाराज अपने वितकनी अंदर कहे छे कि आया चर्चा सुनने को, सवाल किया एक इत, मुर्दे क्यों कर उठेंगे, बखत रोज क़यामत। कालनी कथा में आपने सांभળી गया कि श्रीजी महाराज औरंगाबादनी अंदर छे, राजा भावसिंह ने त्यां, अने त्यां श्रीजी महाराज वेद वेदांतनी कथा करता होय छे, क्यारेक भागवतनी कथा तो क्यारेक संतोनी वाणीनी कथा। अने आपने काले सांभळ्या कि राजा भावसिंह छे तो क्यारेक क्यारेक श्रीजी महाराज नरसिंह मेहताना कीर्तन गाए तो राजा भावसिंह उभा थईने नाचवा लागता हता। अने त्यां श्रीजी महाराजे 4 महीना एने वेद शास्त्रोनी कथा संभळावी तो श्रीजी महाराज पर विश्वास लावे छे, पण श्रीजी महाराज ने थयुं के हवे आने थोड़ी कुराननी वात पण समजाववी जरूरी छे। केम के औरंगजेब बादशाह छे लड़ाई लड़वानी। श्रीजी महाराज ज्यारे कुराननी वात राजा भावसिंह ने संभळावी तो राजा भावसिंह कहे छे कि ये तो मारी समझ में आवे नहीं, पण मारी पासे 4 जे नौकर छे अने 4 मुसलमान छे, अने चारो मुसलमान ने तमे समझावो अने ए मने जे के तो हूँ मानवा माटे तैयार छूं। तो आ रीते 4 मुसलमान जे छे एना नौकर छे श्रीजी महाराज ने सोंपे छे अने श्रीजी महाराज ने कुरान ने ऊपर समझावा लागे अने त्यां घणा बधा पठाणो होय छे, धीरे धीरे ए पण आवता होय छे। कालनी प्रसंग में आपने सांभळ्युं कि जे मोहब्बत खान हता 2 महीना कथा सांभळे छे, पण केवी रीते काले सांभळ्या ने, कोई पुष्ट में, कोई परवाह में अने कोई मरजाद। अने एने गुस्सो चढ़्यो कि हूँ 2 महीना थया सांभळुं छुं पण मारी आत्मा जागृत थती नथी। रीसाई ने घरे चाल्या अने श्रीजी महाराज ज्यारे कथा करवा बैठा तो जोयुं तो आज नथी पठा। तो लालदास महाराज कहे छे कि धनी आव्या नथी, गुस्से थई गयो, बुलावा पड़शे। श्रीजी कीधुं के एने बुलावानी जरूरत नथी। केम के एक वार कथा सांभળી चूक्या छे, पण एना दिल में एक दूचिताई थई गई। दूचिताई मतलब भ्रम थई गयो ने। भ्रम होय छे ने कोईने तो भ्रमनी कोई पण दवा नहीं होती। बीमारी नी दवा होय पर कोई व्यक्ति ने कोईने माथे भ्रम थई जाए, शक थई जाए तो एनो इलाज दुनिया में न थाय। अने बीजे दिवसे आवे छे, आवीने पण श्रीजी ने प्रणाम करीने कहे छे कि महाराज हूँ 2 महीना थया तमारी कथा सांभळुं छुं पण मारी आत्मा में असर नथी थती। केम एवुं थाय छे? तो श्रीजी महाराज ने समझाव्युं कि तमे आवो तो छो पण तमारुं जे ध्यान छे ने, मन छे ने, ए शांति थी एकाग्र थी तमे सांभळता नथी। पण तमे एक ज टाइम आवो, बने टाइम नहीं, एक टाइम आवो पण ध्यान थी एकाग्र मन थी कथा सांभळो, पछी जुओ तमे 8 दिवस में छो। आ रीते आवे छे अने तीजे ज दिवसे
એને કથામાં આનંદ આવવા લાગી ગયો અને શ્રીજી મહારાજને પૂછવા લાગ્યા કે મહારાજ, જે કુરાનમાં કયામતમાં કીધું કે આ મુર્દા કેવી રીતે ઉઠશે, કાલે આપણે સાંભળી ગયા કે મરી ગયા પછી શરીરને કોઈ દાટી દે, એ શરીર એ મુર્દા કોઈ દી ઉઠે નહીં. પણ શ્રીજી મહારાજે કીધું કે 5 સાડા 5 ફૂટના જે શરીર છે ને, શરીરની અંદર એક જીવ આત્મા છે, એ મુર્દાને સમાન હુત્તી પડી છે. કેમ કે એને ક્યાંથી આવ્યા અને આ શરીર છોડીને ક્યાં જવાનું છે કોઈને ખબર. પ્રણામી છોડીને, પ્રણામી તો ઊંઘમાં પણ કે ક્યાં જાવું, તો પરમધામ કે ન કે. પણ પ્રણામી છોડીને બીજા કોઈને પૂછો, ગમે તેટલા પૂજા પાઠ હોમ હવન જપ તપ કરતા હોય, દાન કરતા હોય, પણ ક્યારેક હાથ જોડીને પૂછવાનું કે તમે આટલી બધી પૂજા પાઠ કરો છો પણ શરીર છોડશો ત્યારે ક્યાં જશો? તો કહેશે ભગવાન જ્યાં લઈ જાય. કે ન કે બધા ભગવાન લઈ જવાના છીએ? હે, ભગવાન કોઈને ક્યાંય નહીં લઈ જાય, એ ભરમમાં નહીં લઈ જવાનું, ના ગુરુ કોઈ લઈ જશે. સમજી ગયા ને? એ બધા તો તમને રસ્તો બતાવે. શું બતાવે? જે સદગુરુ હોય છે ને, એ પણ તમને સત્યનો રસ્તો બતાવે. ડાક્ટર હોય તો ડાક્ટર તમને દવા આપે, પણ દવા ખાવડાવવા માટે ઘરે આવે ક્યાં? હે, બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણ તમને ફેરા ફેરવી આપે, પણ ઘર ચલાવવા એ પણ બ્રાહ્મણ આવે? ન આવે ને? તો પછી આ ઉપર જવું હોય સ્વર્ગ વૈકુંઠ ગૌલોક કે પરમધામ, તો કોણ લઈ જાય? કોઈ નહીં લઈ જાય. એ બધા રસ્તા બતાવે, પણ તમારે ગમે ત્યાં જવું છે તો ચાલવું તો પોતાને પડે ને પડે. આજ જેવી રીતે છે, તમારે પન્ના જવું હોય, નવતનપુરી જવું હોય કે હરિદ્વાર જવું હોય, તો આજે તમે સ્વયં પોતાના મોબાઈલમાં ટિકિટ બનાવી શકો ને ઓનલાઈન. પણ તમારે ટ્રેનમાં જવું હોય તો પછી ટ્રેનવાળા તમારી ઘરે લેવા આવે? તમારે જવું છે, ટિકટ છે, પણ તમારે ગમે ત્યાં રહેતા હશો સુરતમાં, પણ સ્ટેશનમાં જવું પડશે અને ટ્રેનમાં બેસવું પડે. તમે ઊભા હો તો તમને કોઈ નહીં કે બેસી જાઓ, ટ્રેન ચાલુ થવાની કે. બસમાં તો કે, પણ ટ્રેનમાં તમે ન બેસો ને તો તમારી સામેથી જતી રહે, પણ નથી. એ જ વસ્તુ છે કે ધર્મ ગ્રંથ છે, સદગુરુ હોય છે, એ તમને સત્યના રસ્તા બતાવે, પણ ચાલવું તો સ્વયં પોતાને પડે. એટલે પ્રાણજીએ શું કીધું છે કે સૂતા હોય સો જાગ્યો, જાગા બેઠા હોય, બેઠા ઠાડા હોઈયો, પાવ ભરે આગુ સોય, यूं तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, ईशक ईमान लेके निक्षो બ્રહ્માંડ. આ બ્રહ્માંડને ફોડીને જવાનું છે, તો દોડ વગર કેવી રીતે જઈ શકાય? ને કોઈના ભરોસે બેઠા રહ્યો કે કોઈ લઈ જશે તો લઈ જશે ક્યાં? નહીં લઈ જાય. એ જ ભરોસો કરીને બેઠા છો એ જ ખોટું છે. પણ તમારે ક્યાં જવું છે પહેલા એ તમારે નિશ્ચિત કરવું પડે, અને એ રસ્તો જાણવો પડે, અને એ રસ્તે ચાલવું પડે, તો જ તમે ત્યાં જઈ શકો, નહીતર કોઈ ઉઠાવીને લઈ જઈ શકે નહીં. તો એ રીતે શ્રીજી મહારાજ સમજાવે છે કે આ શરીર એક કબર છે, અને કબરની અંદર જીવ આત્મા એક મરેલા જીવને આપણે મળદાની જેમ પડેલી છે, એને એ પણ ખબર નથી કે ક્યાંથી આવ્યા. આપણે તો
ખબર પડે બધાને પ્રણામી થઈએ ક્યાંથી આવ્યા તો પરમધામથી શું કરવા આવ્યા તો દુઃખને જો કે છે ને ખબર છે ને હે કે અમે વાર સાંભળી છીએ પણ દુનિયાવાળાને પૂછો ક્યાંથી આવ્યા અને શું કરવા આવ્યા હે તો એ લોકોને ખબર નથી ઘણા કમાય વધારે ને પૂછો આ કમાય શું કરવાનું કે ખાઓ પીઓ મોજ કરો કે છે કે નથી કહેતા કેમ કે એને આગળ જવાની ચિંતા નથી એને એટલું જ છે કમાઓ અને મોજ શોખ કરો બસ બીજું કાંઈ સાથે જવાનું પણ કરેંગે એ સાથે જશે એને ભ્રમ જ છે સાથે નથી જવાનું એવું થોડું જ આ બધું સાથે નહીં જાય ઘર મકાન પરિવાર નહીં જાય પણ તમે સારું કરો સાચું કરો ખોટું કરો એ બધું તમારે કર્મ તમારી સાથે જશે કોઈ સાથે નહીં જાય પણ કોણ જશે એક કર્મ જ તમારી સાથે જશે બીજું કઈ નહીં જાય અમે કર્મ કરી છીએ ને સાચા ખોટા કરી સારું કરી ભલું કરી બુરું કરી એ બધું સાથે જશે કે નહીં જાય એ જ જાય બીજું કોઈ નહીં જાય સારું કરો તો પણ ઠીક છે અને ખરાબ કરો તો પણ ઠીક છે પણ બંને સાથે જશે બીજું કોઈ નહીં જાય તો એ રીતે શ્રીજી મહારાજ એને સમજાવે છે કે દિયા જવાબ શ્રીજી સાહેબજી કાળ દિખલાયા બીચ ફિરકાન માને કુરાનમાંથી આયત કાઢીને શ્રીજી મહારાજ એને સમજાવે છે દુની કરી કિન વાસ્તે જો કર દેખો પહેચાન શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે હે આપણે પઠાણજી આ દુનિયા કોના માટે બનાવી છે ને કોને બનાવી તો દુનિયાને નથી ખબર દુનિયા બધું કેના ઉપર નાખે ભગવાન ઉપર કોને બનાવ્યું તો કે ભગવાન જાણે કે ને પણ આપને ખબર છે કે આ સંસાર કોના માટે બનાવ્યો આપના માટે ચોપાઈમાં બોલો છો ને દેખન કો હમ આયે દુનિયા हम ही कारण कियो ये संच घर हमारा न्यारा नहीं पार में बैठे देखे परपंच बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की देखन को हम आए दुनिया बीजा ने माटे नहीं बनावी राजी महाराजे ब्रह्म आत्माओं ने खेल बतावा माटे बनाव्यो छे ने कोण આવ્યો તો જોવા માટે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવેલી છે પણ દુનિયાવાળાને પૂછો તો એમ કે ભગવાન જાણે એટલે કે છે કે ઈશક રબદ કે વાસ્તે ઉતર આયે મોમીન નૂર જલાલે માંગ્યા મેં દેખું ઈશક રૂહન હવે એ વાત આપને હિન્દીમાં પણ સાંભળી છે કે કોણ तो ईशक रबद ईशक माने परम धाम ने अंदर सखियो अने राजी ने वच में शू थयो प्रेमनो संवाद झगड़ो हवे कुरान में पण लख्युं छे के ईशक रबद वास्ते उतर आये मोमीन हवे आपने कहे छे के प्रेमनो झगड़ो थयो तो ब्रह्म सृष्टि खेल जोवा माटे आवी बात एक ज छे पण शेनुं अंतर भाषानुं छे जे बात वाणी में लखी एज बात कुरान में पण लखी नूर जलाले मांगिया नूर जलाल कौन तो अक्षर भगवान नूर जलाले हूँ मांगो अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतता सो सुध अक्षर को नहीं जो किन विध केला करता अक्षर भगवान नूर जलाले राजी महाराज ने कीधु के तमारो आ लीला मने बतावो ये बात कुरान में कीधी छे एटले के छे 30 वास्ते दिखाया दो तकरार दो बैर हे सुंदर साथ जी एटला माटे देखाड़ा दो तकरार माने दो ब्रह्मांड व्रज अने रास दो तकरार दो बार दिखाए ने आपने जाणी छे कि पहला आव्या तो क्या आव्या
વ્રજની અંદર 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી લીલા કરી, પણ દુઃખ નથી જોવામાં આવ્યું તો પાછી ત્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા? એક રાત્રિ રાસલીલા ખેલવા માટે લઈ ગયા. એને કહે છે કે इस वास्ते दिखाया दो तकरार दो बैर, प्रात को ये तीसरा आप पीछे शू थयो? ઈચ્છા અધૂરી રહે તો આ ત્રીજો બ્રહ્માંડ. ત્રીજો બ્રહ્માંડ માને 3 તકરાર. આપને સાંભળી ગયા છે કે રાત્રિ એક છે. એક રાત્રિને કેટલા ભાગમાં બાંટી? 3 ભાગમાં બાંટી ને. તો 6 વાગ્યાથી રાત્રિ શરૂ થાય તો રાત્રિના 11 વાગ્યા સુધી હમી હાંજ આપની ભાષામાં થઈ ને. અને 11 વાગ્યાથી 3 વાગ્યા સુધીની મધ્યરાત્રિ, અને પછી 3 વાગ્યાથી સવારના 6 વાગ્યા સુધીનો પાછલો પહોર સવારનો. 3 ભાગ થયા કે નહીં થયા? તો પહેલો ભાગ છે વ્રજનો, બીજો રાસનો, અને આ ત્રીજો જાગણીનો કહેવામાં આવે છે. તો એ વાત પઠાણને શ્રીજી મહારાજ સમજાવતા હોય છે કે प्रात को ये तीसरा रचा इंड जो फैर, रासलीला खेल के आये बरारब श्याम. श्रीजी महाराज કહે છે કે જે રાસ ખેલવાળો સ્વરૂપ હતું એ જ પાછું બરારબમાં મોહમ્મદ બનીને આવે છે. કે છે सो कागद कल्लाम अल्लाह का लाए मोहम्मद फल अल्लाहु इस्लाम, करी शरत 10 ही 11 ही अब आवेंगे फेर. कुरान में शू कही तो मोहम्मद साहेबे कि मारा गया पछी 10वीं सदी के अंत में ईसा रूह अल्लाह आवशे. ईसा रूह अल्लाह कौन? सदगुरु देव चंद्र महाराज. અને 11મી સદી में इमाम आवशे. इमाम कौन? महामती प्राणनाथ. અને 12મી સદી में फजर થઈ જશે. फजर माने સુબેરું થઈ જશે. કેમ? કે જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય ઉદય થઈ જશે. એ વાત કુરાનમાં પણ લખેલી છે. શ્રીજી મહારાજ કહે છે जो रूहे श्री अब व्रज रास में सो आवे दूजी बेर, तब काजी होय के हिसाब लेवे हक. सिफायत मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक, अकले भई आलोक में सब होवे एक दिन, 14 तबको मीने सब ल्यावे याकीन. ये बात कुरान में लखी हती कि ज्यारे इमाम मेहंदी आवशे અને જાહેર થશે એ સારી વાત દુનિયામાં ફેલાઈ જશે અને બધા એક ઇમામ પર વિશ્વાસ ઈમાન લાવશે. अक्षर अक्षरातीत बिना रहे न कोई और, और नूर तजला जाहिर होवे सब ठोर. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. श्रीजी महाराज के छे कि देखो तमारा कुरान में लख्યું છે કે ઇમામ મહેંદી આવશે ને જાહેર થશે ને તો આજ સુધી અક્ષરને કોઈ નહોતું જાણતું. કબીર સાહેબની સાખીમાં સાંભળી ગયા ને કે એક પલક સે ગંગ જો નિકસી હો ગઈ 14 પાની. હવે એ પાણી શું કર્યું? ઉન પાણી દો કોણ પર્વત? ગિરનાર. અક્ષરધામ અને નિજધામ અક્ષરાતીત ધામ. હવે કબીર બીજકમાં એ બંને પહાડ કીધા. ઊન પાણી દો પર્વત ઢાપે. કોણ પાણી? તો આજે ગંગ રૂપી માયા. સમજી ગયા ને? એક પલક માને આંખનું ઝપકી મારી તા ગંગ પ્રગટ થઈ. ગંગા કોણ? ગંગ માને સંસ્કૃતમાં માયા કહેવાય છે. હવે આ માયા ક્યાંથી પ્રગટ થાય? તો આપણે કહી છીએ ને કોટ બ્રહ્માંડ નજરો में આવે અને છીન में देख के पल में उड़ा. ये बात कबीर साहबे ने संस्कृत में कीधु कि एक पलक से गंग निकली, हो गए 14 पानी. पर उन पानी दो पर्वत ढापे.
એ માયા રૂપી પાનીએ શું કર્યું? અક્ષરધામ અને અક્ષરાતીત ધામને ઢાંકી દીધા. કેવી રીતે? તો શિયાળાનો મહિનો હોય ને, આપની બાજુ તો ધુંવર ઓછી આવે, પણ અમારે યુપી બાજુ ને બિહાર બાજુ જાઓ, દિલ્હી બાજુ, તો બપોરના 1 વાગે પણ અહીંયા બેઠા હોય તો સામે દરવાજો ન દેખાય, એટલી ધુંવાર હોય. ક્યારેક ક્યારેક 20 દિવસ થઈ જાય પણ સૂર્ય ભગવાન કઈ બાજુ ગયા કે આથમાં ખબર પડે 24 કલાક એક બરાબર. એમ થાય કે દીવ ઉગ્યો જ નથી, એટલી ધુંવાર હોય. બપોરે 1 વાગે એને ઢાંકી દીધું કે નહીં ઢાંકી દીધું? સામે બિલ્ડિંગ હોય પણ એટલી ધુંવાર હોય તો સામે દેખાય જ નહીં. તો પછી એ ઢકાઈ ગયું છે કે નથી ઢકાઈ ગયું? શેનાથી ઢકાઈ ગયું? ધુંવરથી. તો આ માયાને શું કર્યું? માયાએ કે એવી એને ધુંવરને જેમ ફેલાવી દીધી માયા, તો આજ સુધી મોટા મોટા ઋષિ મહર્ષિ જ્ઞાની પંડિત વિદ્વાન થઈ ગયા, પણ કોઈની સમજમાં અક્ષરધામ કે અક્ષરાતીત ધામ સમજમાં આવ્યો નહીં. તો દુનિયા બધા સંતો પંડિતો વિદ્વાન ક્યાં સુધીની વાત કરે? બધા સ્વર્ગ અને વૈકુંઠ. સમજી ગયા ને? એનાથી આગળ કોઈ બહુ કે તો અવ્યાકૃતમાં જે સાંકેત ધામ જેને કહેવાય ત્યાં સુધીમાં કે સતલોક ગયા, કોઈ કે સાંકેત ધામ સુધી ગયા. એનાથી આગળ આજ સુધી કોઈ બતાવ્યો નહીં. એટલે લાલદાસ મહારાજ કહે છે કે જ્યારે આ ઇમામ આવશે ને સૂર્ય ઉદય થશે ને, તો એ અક્ષરાતીતને દુનિયાના માયાવી જીવ પણ એને જાણીતા થઈ જશે. આ જાણવા લાગ્યા કે નહીં લાગ્યા? ભલે પરમધામની આત્મા હોય કે ન હોય, પણ પરમધામ કહેતા દુનિયા થઈ ગઈ કે નહીં થઈ ગઈ? જાવું એક અલગ વાત છે, પણ થઈ ગયા કે નહીં થઈ ગયા? એટલે કે છે અક્ષરાતીત બિના રહે ન કોઈ ઓર, નૂર ઓર નૂર તજલા જાહિર હોવે સબ ઠોર. હવે નૂર અને નૂર તજલા કોના? તો નૂર માને અક્ષરધામ, નૂર તજલા માને અક્ષરાતીત ધામને નૂર તજલા ફારસીમાં કહેવામાં આવે છે. વાત એક જ છે. સમજી ગયા ને? હવે કબીર સાહેબે કીધું કે ચલતે ચલતે પેર થકા, નગર રહ્યા 9 કોસ. હવે અક્ષરધામથી રંગમોલ કેટલા છેટું છે? 9 લાખ કોસ. હવે કબીર સાહેબે કેટલા કોસ કહી દીધું? 9 કોસ. નગર રહ્યા 9 કોસ. પણ આજકાલ જે છે હોય ને, સરનેમ ઘણી લાંબી હોય તો આજકાલ શોર્ટમાં માણસો કેટલા શબ્દ લખે? 2 થી 3 શબ્દો જ લખે, એને શોર્ટ કીધું. તો કબીર સાહેબે શોર્ટમાં કીધું કે નગર રહ્યા 9 કોસ. હવે 9 કોસ નહીં, 9 લાખ કોસની દૂરી છે. હે? તો આ રીતે કે છે કે આ નૂર અને નૂર તજલાને દુનિયા જાણતી નહોતી, પણ ઇમામ આવ્યા પછી જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય ઉદય થયો, આ દુનિયાના જીવ પણ બધા જાણતા થઈ ગયા. जब नींद उड़े नूर जलाल के उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे चित चुबे यूं कर. કે નૂર છે જલાલ, અક્ષર ભગવાન છે, અત્યારે કેવી રીતે બેઠા છે? સુષુપ્તિ અવસ્થામાં છે. સૂતા હોય ને તો એને ઊંઘ કહેવાય, પણ બેઠા બેઠા પણ ઘણી વાર હોય છે ને ઝપકી મારે, એને શું કહેવાય? ન હુવાનું ન જાગવાનું, એને સુષુપ્તિ અવસ્થા કહેવાય. હોય છે ને કથા સાંભળવા બેઠા હોય પણ ક્યારેક ઝપકી મારી જાય, પછી પૂછવા ઊંઘો છે? ના ના હું નથી. કઈ કે ના કઈ? આ ખુરશી વાળાની હાલત થતી હોય ઘણી. અમે જોઈને ટેકા લઈને બેહે ને, ટેકો છે ને ક્યારે દગો આપે. હકીકત છે, શાસ્ત્ર કહે છે કે ટેકો લઈને બેસો ને, ટેકો તમને દગો આપે.
કથામાં સત્સંગમાં કે પૂજામાં બેસીને તો ટેકો લઈને નહીં બેસવું જોઈએ. સમજી ગયા ને? ટેકો લઈને બેસો ને જરાક તમે થાકેલા હો ને, તમને આળસ આવવા લાગે અને ઊંઘ આવે, ઝપકી મારે, અને તમારે જે સાંભળવાનું હોય એ તમને સાંભળવા દે ના. એટલે એને કહેવાય કે દગો આપવાનો. આવ્યા છે મેં એટલી મહેનત કરીને, શેના માટે આવ્યા? સાંભળવા માટે. હવે ટેકો લઈને બેઠા, થોડી વાર તો સારું લાગે, પણ ટેકો શું કરે? દગો આપે, સાંભળવા નહીં દે. એ હોય છે. એટલે કે છે મોમીન મિલાવે કો જબ એ કરે યાદ, તબ આઠો ભીષ્ટ કો ઉઠ ખડી બુનિયાદ. અક્ષર ભગવાન પોતાના ધામની અંદર પશ્ચિમ તરફ મુખ કરીને રાજી મહારાજને યાદ કરે છે અને કહે છે કે તમારી લીલા બતાવો, લીલા બતાવો. આંખ બંધ કરીને લાગ્યા છે. હવે એ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં બેસી ગયા. હવે એ બ્રહ્માંડ એ બનાવતા એ જ રીતે એની ઉપર રાજ્ય શું કર્યું? માયા રૂપી આવરણ નાખી દીધું. હવે આવરણ નાખી દીધું તો અક્ષર ભગવાનને થયો કે જે મેં પહેલા જાગ્રત અવસ્થામાં ખેલ બનાવતો હતો ને, એવો મેં બનાવ્યો. પણ આ બનાવેલો કોનો છે? રાજી મહારાજનો છે. ને હવે રાજ્ય આવરણ નાખ્યું. હવે રાજી મહારાજ જ્યાં સુધી આવરણ ન હટાવે ત્યાં સુધી અક્ષર ભગવાન જાગવાના. જાગી જાય તો ખેલ ખતમ થઈ જાય. તો પછી અહીંયા શું કરીએ આપણે બધા? એટલે કે છે કે તબ આપને મોમીન મિલાવે કો, જ્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ખેલ જોઈને પાછી ક્યાં પહોંચવાની? મૂળ મિલાવામાં પહોંચશે. તો ત્યારે રાજ્ય એની પરથી આવરણ હટાવે તો અક્ષર ભગવાન ત્યારે જાગ્રત થશે અને જે લીલા જોઈ છે ને બધી લીલાને અખંડ કરવામાં આવશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. જો ઈમાન લ્યાયે શોભે આપને બીચ કબર, जो चुबे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों ये कर. यूं उठ गे मुर्दे कब्रों से के कयामत, तीन समय की रामत करी मोहम्मद. ये दरवाजा खोल के जोश आया जोर, तब दज्जाल कांपिया करने लगा शौर. बीजा घણા બધા પઠાણો હતા, એ પણ સાંભળતા. પણ આવી રીતે ચર્ચા થવા લાગી ગઈ તો બીજા બધાને ડર લાગવા લાગી ગયો કે હવે અહીંયા અમારું કાંઈ ચાલવાનો નથી કે છે. એટલે કે છે લ્યાયા દીન તીસરે જહાન મોહમ્મદ ईमान, हकीकत मार्फत की होई गई पहचान. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के. वही जहान मोहम्मद पहला 2 महीना कथा है, પણ ઈમાન વિશ્વાસ આવ્યું નહીં. પણ શ્રીજીએ કીધું કે તમે ધ્યાનથી કથા સાંભળો. કેટલા દિવસ? 8 દિવસ. પણ 8 દિવસ તો ક્યાં? શ્રીજીએ કીધું કે ત્રીજે દિવસે ને પૂરેપૂરો ઈમાન વિશ્વાસ આવી ગયો. आवत जहान मोहम्मद और अबल खान और मिहिन खान बैठे चर्चा में नित्याने, और मुसलमान आवे सब चर्चा सुने. तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे इन समय. હવે જહાન મોહમ્મદ ને શું થવા લાગી ગયો? રાજી મહારાજ નો જોશ આવવા. સમજી ગયા ને? જેટલા ધ્યાનથી સાંભળ્યું ને તો એની ઉપર રાજી નો જોશ આવવા લાગી ગયો. તાબે જાપને तामे जवान मोहम्मद को जोश आवे इन समय, सिराज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ. હવે જોશ આવે તો ઊભા થઈ જાય. રાજી નો શ્રીજી માં હાથ પકડીને માથા ઉપર ધીરે ધીરે ટપલી મારે તો પાછા બેસી જાય. પણ પાછા કથા કરતા હોય અને લાહુતનું નામ લે, લાહુત માને પરમધામ, તો લાહુતનું નામ લે તો ફરી જોશ આવી જાય. ये रीते लालदास महाराज के छे फिर आपने दिलाया बड़ी, आपने दिलासा बड़ी करे तू है हमारे साथ.
फिर सावधान होए जब सुने नाम लाहुत, तब फिर गिरे जोश में याद करे कयामत। यूं चर्चा रात को हो वही जब पिछली घड़ी चार, तब साथ विदा होए के फिर करे विचार। હવે ક્યારેક ક્યારેક આખી રાત ચર્ચા ચાલે, હવાર પડવા આવી જાય, 4 વાગવા આવી જાય તો ઘણાને થાય કે હવે ચાલો હું 1 કલાક પૂરતું દાંતૂન પાણી કરે, નાઈ ધોઈ, તો આ રીતે ત્યાં રાતભર ચાલતી હોય છે। तब श्री राज आरोग्य के हिंडोले खाट फोड़त, पीछे साथी इन समय रास की रामत गाय। હવે શ્રીજી મહારાજ વિશ્રામ કરતા હોય તો સુંદર સાથ શું કરે? ઊંઘ ના આવે તો રાસની રામત ગાય છે। રામત માને આપને રાસના ગાતા હોય છે ને કિરંતન, તો આપને રાહડા કહે છે, એવી રીતે સુંદર સાથ ગાતા હોય છે રાસની બધી રામત। એટલે કે છે यूं करते भोर हो वही लीला भई मास 4, नित्या ने उत्सव कीर्तन हुआ साथ में उमंग। आ रीते औरंगाबादनी अंदर लालदास महाराज के छे के 4 महीना थवा आवी गया छे। त्यां लीला रात अने दिवस राजा भावसिंह ने त्यां चालती होय छे। એટલે કે એ ખટપટ आपस में तब इन छोड़े दिया पठान। पठाणों में झगड़ो थावा लाग। जहान मोहम्मद ईमान लाव्यो, तेना भाईओ कहे छे के तू तो धर्म अमारो छोड़ी दीधो छे, तू हिंदू बनी गयो, आ साधुनी चक्कर में पड़ी गयो। पर ये झगड़ा करता हता तो जहान मोहम्मद पण एनी साथे झगड़ो करे, तो झगड़ा करता करता श्रीजी पासे आवे तो श्रीजी महाराज कहे छे जहान मोहम्मद ने आनी साथे झगड़ा ना करो। केम? आ बधी दज्जालनी फौज छे। जे कुटुंब परिवार छे ने जाहिरी, ये बधी दज्जालनी फौज छे, जाहिलोना बाप छे। जाहिलोना बाप मतलब ये दज्जाल छे, झगड़ालू छे, एने गमे ते समजावो समझ में आवे नहीं। एक दी मैं कीधुं तो ने गामना खेती करता ने ई बळदो होय ने तो એટલા न मारे, पण जंगलमां छूटा हुटा आपने कही ने हांडड़ा रखड़ता होय, ई केवा होय? जंगली सांड केवा होय? मारकणा होय ने कोई न मळे तो पछी क्यारेक क्यारेक जो ने तमे झाड़वामां सींग ठोके। हैं गामडामां जो रखड़ता होय ने क्यांय तो उकेड़ामां सींगड़ा भरावता है कि न भरावता होय? हैं ने जे हाथी हालता हो ई बळदिया देखो तो केम ई थाकी गया है, एने नाके नाख्या होय ने मेहनत खवड़ा ओछो, ओला छूटा चरता होय एने तो कोईनु जोवानुं नथी केनु खावानुं केनु नहीं खावानुं। हवे खावानुं पण क्या हाकवाना तो छे नहीं। एने जंगली सांड कहेवाय के गमे त्यां मारे अने कोई न मळे तो झाड़वामां सींग ठोकता होय, धूळना ढगलामां। एम श्रीजी कहे छे के आ दज्जालोना बाप छे, एने झगड़ो ज आवड़े, बीजुं कांई आवड़े नहीं। तो पठाण मोहम्मद ने कहे छे के आनी साथे तमे झगड़ो ना करो। तो समझावता होय छे तुम भले करो आपने, तुम मने करो जहान मोहम्मद उत जावे नहीं। तेना इनका भाई परिवार कुटुंब ना कहे छे के तमे ओला साधु पासे न जाओ, पर जहान मोहम्मद कहे छे अमने तेनी पर विश्वास आवी गयो छे, अमे त्यां जवाना एटले झगड़ो थाय। एटले कहे छे के मिल पठाणो मने किए जहान मोहम्मद को सबन, तू क्यों वैरागी के कदमों लगे, ते क्या जानिया मोमिन। एना परिवार बधा कहे के तू एने पगेम नहीं लाग, तेमां हुं जोयुं छे के केवी रीते मोमिन छे, शुं छे? एना बधा कुटुंबना परिवारना रोकता होय। तब लड़ाई होने लगी, सुनी श्रीजी साहेब जी ने बात, तब बरजा जहान मोहम्मद को जीन जीन जाओ तुम तीन पास। ये तो अमल दज्जाल का, सो भी जाहिलों का बाप, इनसो छल्ले छूटिए तुम जिन जोरा करो आप। जहान मोहम्मद ने श्रीजी में समझावे छे के दज्जालोना बाप छे, एनी हारे छल थी ज छूटी शकाय, सीधी रीते मनाए माने एम छे नहीं। तब जहान मोहम्मद ने कहिया मोहे दज्जाल लगा बरजन, मैं तिनका का करूं,
ईमान खतरा हो मोमिन, ये तो साहेबी देखी जाहिर अपने नैन, कहाँ खतरा होत है मुखते कहो ये बैन, पठानों पर यान किया जहान मोहम्मद को मारे डाल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। जो आ दुनिया ने शेनी पड़ी है, आपने सांभी गया ने दिल्ली में कि दयाराम ने जेल में लई गया, तेना परिवारे शू विचार्યું કે અમારું નાક કપાઈ જશે, અમારી ઇજ્જત જતી રહે, એના કરતા 4000 રૂપિયા જેલવાળાને આપીને મારા ભાઈને મરાવી. હવે અહીંયા પણ પઠાણોએ શું વિચાર્યું કે જહાન મોહમ્મદ નથી માનતો તો ચાલો બધા થઈને જહાન મોહમ્મદને મારી નાખી. કેમ કે અમારા પઠાણ છીએ ને વૈરાગીની ચક્કરમાં વૈરાગીની સાથમાં જતો રહ્યો છે, અમારી નાક કપાઈ ગયું, ઇજ્જત જતી રહેશે. એટલા માટે કહે છે કે पठानों ये परियाण किया जहान मोहम्मद को मारे डाल, इन हमारे दिन को छोड़ दिए बेहवार, पहले तो वैराग से करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिल के करने लगा शोर. तो एक बीजा कहे छे कि जहान मोहम्मद ने पहला न मराय पर पहला वैरागी साथे जईने झगड़ो करे, एना अहींथी भगावी दे तो आ जहान मोहम्मद एनी साथे जाहे नहीं. तो 10-20 जणाए विचार कर्यो चलो आज सांजे ત્યાં વૈરાગી સાધુની પાસે જઈને ઝઘડો કરી. કોણ? પ્રાણનાથજી મહારાજ. એટલે કે છે कि पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिल के करने लगे शौर, तब एक रात को मिल के आए जने 10-12, श्री जी साहेब जी से बैठे हते आपस में हुसैनी तफसीरवार, इन बैठे मजलिस भर के बाजू दोया. मजलिस माने कथा. आपने सांभળી गया कि एक तरफ भागवत पधरावता हता અને एक तरफ कुरान. હવે ભાગવત ભવાની ભટ્ટ વાંચે અને કુરાન લાલદાસ મહારાજ વાંચતા હતા. તો દો તરફ એટલે આ તરફ મહિલાઓ અને આ તરફ પુરુષ બેસતા હતા અને કથા ચાલતી હોય. આપને કહે કે કથા ચાલે, પણ કુરાન में એને કહેવાય છે મજલિસ. શું કહેવાય છે? बात एक ज छे, आपने कथा कीधी एने मजलिस कीधी. तो આવી રીતે શ્રીજી મહારાજ કથા ચર્ચા કરતા હતા અને આ 10-12 જણા આવીને શ્રીજીને કહે છે મહારાજ તમે માલા પહેરી છે, ટીકા લગાવ્યા, મતલબ ચાંદલા કર્યા છે અને તમે આ કુરાન વાંચો એ અમારા ધર્મમાં આવતું નથી, આવું તમે કેમ કરો છો? તમારી સાથે અમે ઝઘડો કરવાના છીએ. તો શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે देख दज्जाल आपने दो बाजू दिवी पीतल की, है बड़ी जोर रोशन. अब ये जमाना में लाइट तो होती नहीं, तो बन्ने बाजू दिवी पीतल की. दिवी माने दीवा होता ने, तो घना लगन थिया हो तो लावता दीवा अने पछी न हो तो पछी खबर है सेना बनावता शीशी होय ने अने पछी एमां साइकलना ट्यूबनो वाल नाखी दीधो. खोटुं कहूं छुं? एना दीवा बनावता है. तो आ रीते प्राणनाथजी के छे दोनों तरफ दीवी पीतल की, पीतलना लोटा जेवा मोटा दीवा बनावे एमां तेल भर्યું होय अने एना अंजवाड़े आ कथा चर्चाओ चालती हती. ए जमाना में लाइटनी व्यवस्था हती नहीं. एटले के छे दो बाजू दीवी पीतल की, बड़ी जोत रोशन, चर्चा आपस में करे श्री जी संग मोमिन, देख दजाल मजलिस करने लगा शौर, ये भगत जी क्या है ये हम लड़ाई करे चोर. ये आया 12 पठान श्री जी ने कहे भगत जी आ शू चाली रह्युं छे? तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, यह रवा है नहीं जो तुम कहो सुनो कान. तब श्री जी कहिया हम बरजत है तुम. श्री जी के छे कि आमे जे कथा करी ने वचमा डिस्टर्ब नहीं करो. तमने कोने बोलाव्या छे? खुदा और रसूल की मोहब्बत बांध आपस में, कि खुदा अने परमात्मा जे एना बन्नेनो अमे प्रेम ने एकठो करे छे, अमे अलग करता नथी, तो ज बधा समझी सके. पण तमे वचमा शुं कामे झगड़ो करवा आवी रह्या छो? के छे
किन को तुम ढांपत हो, हे तुम्हारे किन फरमान। तब जहान मोहम्मद बोलिया, तुम्हें किने बताए, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम। तो जहान मोहम्मद को गुस्सो आव्यो कि आ बधा मारा चेला, मारा भणावेला, अने हूँ अहींयानो चेलो बनी गयो छे ने आ बधा झगड़ो करवा आव्या छे। तो जहान मोहम्मद कहे छे कि तमने कोने बोलाव्या छे अने तमे बधा शुं जाणो छो? तमे बधाने भणाववा वाळो हूँ छो अने तमे आज झगड़ो करवा आव्या छो। आ रीते कहे छे कि अब बातें करने लगे बड़े हों तो अजीब, यूं करते जोश महीन को जबराइल जिया जोर। आया जोश गाजी खान को, दज्जाल डरा देखा। अब जहान मोहम्मद था, गाजी खान था, अपने ये 4 जना महीन खान था, बधाने जोश आव्यो अरे 12 जणानी सामे 4-5 जना पठाण ऊभा थई गया। ऊभा थई गया तो जे झगड़ो करवाय तो डरी गया कि यारो आ आपना ज थईने आपने अरे झगड़ो करे। वैरागी तो कोई बोलता ही नहीं है, पण कहेवतमां पर छे ने आपना ज आपने पહોંચે ने आजूबाजूना झगड़ो करे ने तेनी हारे झगड़ो कर ले, पण क्यां हारવું પડે, क्यां पोतानी पासे। समझी गया ने? तो आ पठाण छे ने आमे झगड़ो करवा ऊभा थया ए बधा कोण छे? ए पण पठाण छे। एटले के छे के आया जोश अब्बल खान को, सी अपने जहान मोहम्मद यारो उठो, चिमी फिरी उतर गई सब हद। तो एक बीजा केवा लागे यार भागो, आ तो जमीन फरी गई, आपना ज आपना विरोधी थई गया। हवे मारा प्राणनाजी वाले के छे, ये भगत जी हम जात है, हमको कीजे माफ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। श्रीजी महाराज ने झगड़ो करवा आव्या ता, जोयो तो के छे भगत जी अमे जाय छे, अमने माफी कर देजो, गलती थई गई अमारी। पण दज्जाल होय ने कहेवतमां छे के कूतरानुं पूछडुं होय एने 10 वर पाइपमां राखीने दाटी दो ने काढो तो पछी सीधुं थई जाय ने, वाकानुं वाकું ज रहे। एमां दज्जाल छे। दज्जाल ने कदाच परमात्मा दर्शन आपी दे ने तो पण दज्जाल सुधरे नहीं। प्राणनाथ ने कीधु कि ये भगत जी हम जात हैं, पर घर मोहल्ला में शू कीधु कि आ तो बड़ा जादूगर। अहींयाथी माफी मांगीने गया पर मोहल्ला में जईने पाछा गोकीरो करवा लाग्या, अरे यार ये तो बड़ो जादूगर छे, नीचे जाओ तो आपनु कई हालतुं नथी। तो आ रीते लालदास महाराज कहे छे कि ये भगत जी हम जाते, हमको कीजिए माप, हम तो अब जाते, हमारा दिल हुआ साफ। उठ भागे यूं कह के जाए सिपाही में क्या शौर, यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु न चला जोर। प्राणनाथ जी ने हमें कहे कि अमारू दिल साफ थई गयुं अने पाछा मोहल्ला में जईने शुं करवा लाग्या, पाछी प्राणनाथ जी नी बुराई करवा लागी गया छे। इन समय भाव सिंह को वाका हुआ जब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। आ रीते राजा भाव सिंह ना दरबार में श्रीजी महाराजा 4-5 महीना थी आ कथा चर्चा चलती हती अने राजा भाव सिंह तन मन धन से सेवा में लाग्यो हतो। पण ज्यारे कुरान नी बात करी तो डरी गया अने एकाएक लालदास महाराज कहे छे कि इन समय भाव सिंह को वाका हुआ जब, वाका माने एकाएक राजा भाव सिंह नु मौत थई गयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, तब और दज्जाल ने जोर पड़ा हुआ तब। अब दज्जाल ने मौको मળી गयो। आज सुधी तो राजा भाव सिंह नो राजा हता तो डरती थी दज्जाल, पर राजा भाव सिंह मरते ही दज्जाल ने थयो आ वैराग्योनी कोई रक्षा करवा वाळुं छे नहीं, चालो पकड़ीने बधाने जेल में नाखी दे। तो वैरागी ने बधा दज्जाल लोग शोधवा लागी गए छे। त्यां फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म, ढूंढ काढ़ो वैरागी देखो फेर कैद में डालो हम। फतेह मोहम्मद दज्जाल कहे छे कि आ जेटला साधु संत वैरागी छे ने बधाने
શોધી કાઢો અને બધાને જેલમાં નાખી દો। उत मुल्ला के अपने श्री जी साहेब जी उनके पूरे रह जात हवेली पास। उत मुल्ला के घरों करते न काहू विश्वास। लये कुरान उतारने लोभ दिखाया तीन। ओ तो राजी भैया बैठे लालदास चरणदास। હવે શ્રીજી મહારાજ હતા અને એની સાથે લાલદાસ મહારાજ અને એક ચરણદાસ મહારાજ હતા। ये 3 जना एकांत में दज्जालना मोहल्ला में एक अपने जाकर एक जगह एक कुरान उतरावता था, लखावता था। હવે એને ખબર નહીં કે આ દજ્જાલનો મોહલ્લો છે, એ તો ઉપર અટારીમાં બેસીને લખાવતો। અને ફતે મોહમ્મદે કીધું કે આ બધા વૈરાગીને પકડીને જેલમાં નાખો। 3 दिन तहाँ रहे ढूंढ शहर में ठोर। भवानी भट्ट मिले किया 3 पर जोर। खोजता खोजता भवानी भट्ट ने जोई गया दज्जाल, एनी पाछળ पड़ी गया कि चलो एक ने पकड़शी तो धीरे धीरे बधा पकड़ा। पर भवानी भट्ट मुठ्ठी वारी ने भाग्या कि दज्जाल ना हाथ में आवू जोया नहीं। तो भवानी भट्ट तो भाग्या। दज्जाल गोतता गोतता एक भड़कल दरवाजो समझी गया ने, ये रस्तो हशे दरवाजा हशे एनु नाम हतुं भड़कल दरवाजो। आपने छे ने आज थी 40-50 वर्ष पहला पूछो अहीं एक वेड़ दरवाजो हतो ने, वेड़ दरवाजानी पाछळ गंदू नालू हतुं। वेड़ दरवाजो पार करीने कोई आवतुं जातुं नहीं, तो कतारगाम दरवाजो कहेवाय वेड़ दरवाजा। तो ए रीते त्या अपने एक भड़कल दरवाजा हता के छे के दरवाज के भाग के छूटे ये जो भट्ट भवानी हवेली दिखलाई। वैरागी हद हमक ढूंढ ले अपनी तब भड़कल दरवाजे लोगों को दिया जवाब। वैरागी तो जा चल रहे तुम जीन भटकोई न। भड़कल दरवाजा पास आवा 10 गईढा बैठा हशे तो ओला दज्जाल के छे तमे साधु ने जोया? तो ओला गईढा के छे अरे भाई हूँ काम हैरान थाव, तो ये तो बधा अहींथी जता रह्या, अहींथी निकली गया छे, कोई छे नहीं। एटले के छे कि जहान मोहम्मद आया फतू अल्लाह के घर। तहाँ बैरागी का देख के पूछी श्री जी साहेब जी के खबर। श्री जी साहेब जी बैठे हते उसी हवेली में। હવે શ્રીજીને કઈ ખબર નથી કે આમને પકડવા માટે કરી રહ્યા છે ને દજ્જાલના જ મોહલ્લામાં શ્રીજી 3 દિવસ ત્યાં કુરાન લખાવતા હતા। જહાન મોહમ્મદને ખબર પડી તો ભાગતા ભાગતા શ્રીજીની પાસે ગયા અને શ્રીજીને કહે છે કે ભાગો અહીંથી, આ દજ્જાલનો મોહલ્લો છે ને આપને બધાને આ ગોતી રહ્યા છે, જો પકડ લ્યા ને જેલમાં નાખી દેશે। એટલે કે છે श्री जी आपने इनके आदमी तुमको ढूंढ फिरत सब ठौर। मुहला फत्तू अल्लाह का लड़ेगा तुमसे जोर। शिताब निकलो यहाँ से मोहे दिलाओ श्री जी साहेब। साथ ल्याए कदमों हकीकत कही तब। जब तक लगा दिन डूबने श्री जी साहेब जी लालदास। तफसीर लिख रहे मुल्ला के छोड़ी तिनकी आस। बुलाए लियावो चरणदास को तफसीर छोड़ी 3 ठौर। 7 कोस चले गए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो क्यारेक पैदल तो क्यारेक हाथी तो क्यारेक घोड़ा ने क्यारेक हवे पाछुं शो पैदल भागवानुं। फते आपने कीधुं मोहम्मदे तो दिवस आथमवा गयो हतो અને આ 3 જણા ત્યાંથી ભાગ્યા તો ભાગતા ભાગતા દી આથમી ગયા પછી 7 કોસ ચાલ્યા ગયા। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर पैदल। विचार करो કેટલી परेशानी हशे हैं। एकाएक भागवानुं दी आथमा पछी 21 किलोमीटर पैदल जावानुं। तो एटले के छे के 7 कोस चले गए। तहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसेन। 3 को ल्याए बुढ़ापुन कहो बीतक सब ये न। હવે 7 कोस આગળ ગયા તો એક ભીમસેન મળ્યા અને એ શ્રીજી મહારાજને ત્યાંથી બુઢાનપુર લઈ આવે છે। ये आया तुम्हारे दीदार को कोई कदीन रहिया कदम।
तीन से सवाल मिलाए के कुरान के, ये मलुक चंद तुम भेजे औरंगाबाद से फतू अल्लाह पर, ये हिदायतुल जाकाजी पर, ये दीवान खातर श्रीजी महाराज जब औरंगाबाद में हता तो जे बादशाहना माणसो जे नजीकना हता ने एनी पासे पत्र लखीने मोकलता था हुकामे, तो श्रीजी ने हजी दिल में हतुं कि कदाच बादशाह सुधी हमारी बात पहुंची जाए અને બાદશાહ જાગ જાય તો અમારું અડધું કામ સરળતાથી થઈ જાય. લાલચ છે ને. શ્રીજી 2 વર્ષ સુધી દિલ્હીમાં રહ્યા, બધી કોશિશ કરી પણ મુલાકાત થઈ નહીં. પણ હજી શ્રીજીના દિલમાં શું છે, જ્યાં જાય ને ત્યાં શ્રીજીને વરી વિચાર આવે કે કદાચ પત્ર મોકલીને કદાચ બાદશાહ આ વાતને સ્વીકાર કરી લે તો અમારું કામ સરળતાથી થઈ જાય. એટલે ત્યાં મોકલે છે. 3 जिल्दे तीनों पर और लिखी हकीकत, रुका दलील खान पर दई हकीकत क्या मत, बिरजी पठवायो औरंगाबाद शेख बदल लाल खान, इन्हें आकोट से जी विदा किया क्यों हुए पहचान. હવે 4 જણા ઉપર પત્ર લખીને શ્રીજી મહારાજે મોકલા હતા દિલ્હી તરફ. એના માણસોને સંદેશ આપો અને કદાચ એ સંદેશને સ્વીકાર કરી લે. महामती कहे मोमिनो औरंगाबाद की बीतक, अब कहूँ आकोट के जो बीतक है बुजरक. आ रीते श्रीजी महाराज के लालदास महाराज के छे कि आकोट अब औरंगाबाद से श्रीजी महाराज आकोट की ओर जाए छे. एना माटे के छे कि आए 10મી सदी में बातुन दई जाहिर, रहे बरस 74 जिन्हें न कोई वायर. कौन? तो सदगुरु मारा शुक्राना छे. शुक्राना माने जन्म थी लईने ज्यां सुधी पहुंचा ने त्यां सुधीनी एक वार शॉर्ट में बात करी एने कहेवाय छे शुक्राना. आखा बीतक में 3 વાર शुक्राना आवे. शुक्राना माने शॉर्ट में पाछी आखी लीला ने रिपीट करवामां आवे. એટલે કે છે કે આ 10મી સદી में आपने સાંભળી ગયા કેટલી વાર કે કુરાનમાં લખ્યું હતું કે 999 માસલો હુએ રસૂલ કો જબ રૂહલ્લા મિશલા ગાજીએ મોમિન ઉતરે તબ. ये बात कुरान में लखी हती कि 10મી सदी के अंत में ईसा रूह अल्लाह आएंगे. એટલે કે છે આયે 10મી સદી में बातनु हुई जाहिर. પણ કેવી રીતે આવ્યા? તો બાતુની આ બધી વાત છે. જાહેરમાં તો આપણે સાંભળી ગયા ને કે દેવચંદ્રજીનું શરીર કેવું છે? આપના જેવું છે ને. એટલે એને કોઈ ઓળખી શક્યા નહીં. રહે બરસ 74 ચિહ્ને ન કોઈ બાહિર. કેટલા વર્ષ રહ્યા? 74 વર્ષ. 74 વર્ષ સુધી રહ્યા પણ અંદર में कोई એને ઓળખી શક્યા. 313 આત્મા જગાવી હતી ને એ પણ નહીં ઓળખી. ને ઇન્દ્રાવતીને કયો ને તો ઇન્દ્રાવતી પણ સદગુરુ મહારાજને ઓળખી શક્યા નહોતા. જો ઓળખ્યા હોતા ને કે સાક્ષાત એ રાધા મહારાણી છે કે શ્યામાજીનો અવતાર તો પછી મહારાજ વાર નહીં કહેતો कि सदगुरु महाराज मारी अंदर अवगुण शू छे मने बताओ. कहता क्या? ये खबर पड़ी गई होती कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छे, श्यामाजी छे तो पछी वार वार केवुं पड़तुं क्या? है पण एनी अंदर पण शक्ति छे पण एने खबर हती नहीं. एटले के छे कई माज जे 3 किए हुए बीच मोमी जीमिना इलम लूदनी ल्याया पड़ी न काहू चीन. माजजे माने चमत्कार. सदगुरु केटला चमत्कार देखाड्या ने नवतनपुरी अंदर. पण ये बधुं कर्युं पण कोई एने ओळखी शक्या. एटले कहेवतमां छे के ज्यां सुधी सामे होय ने त्यां सुधी इंसान समझे, खाली माणस आपना जेवा. पण गया पछी एने हुं माने
ખુદા માને. આજ સાંઈબાબાને જુઓ તો સાંઈબાબા જીવતા હતા ને તો એને કોઈ પૂછતું, ગાંજા પીતા, ભાંગ ખાતા, થૂકતા રહેતા, સમજી ગયા ને. હવે શહેરમાં ક્યાંય ઓટલે કોઈને ઘરને આંગણે ઓટલે બે ને તો દેખી જાય તો ભાગો, એ ભાગો ભાગો બાર ભાગો. તમારે જ ઓટલે કોઈ ભિખારી જેવા ફુહર જેવા આમ ગંદા કપડા પહેર્યા હોય, ફાટેલા તૂટેલા કપડા, નાયા વગરના, અને તમારે ઓટલે આવીને બીડીને ચલમ પીએ તો તમે બેહવા દો ને ખાવા આપો ને? ન આપો. જો ના પાડે કે તમને એની ઓળખાણ નથી એટલે કોઈ પણ ભગાવે. કહું છું ને. પણ એ જ સાંઈ બાબા શરીર છોડ્યા પછી જુઓ કે એની સમાધિ ઉપર દર્શન કરવા જાય ને તો પ્રણામ કરવા માટે 4-4 કલાક મુલાગો લાઈનમાં ઉભા. પણ જીવતા હતા ત્યારે કોઈ નહીં પૂછ્યું. એમ સદગુરુ દેવચંદ્ર મહારાજ હતા ને તો એને પણ કોઈ એ પરમાત્મા સમજતા નહીં હતા. જો પરમાત્મા સમજી લે તો પછી એની પાછળ પૈડા રહીએ કે ન પડે. પણ વાણીમાં શું કીધું કે સદગુરુ ક્યારેક પ્રેમ કી કથા સાંભળાવે પણ આ સમજે નહીં. પછી ક્યારેક સદગુરુને ગુસ્સો ચડે, ન સમજે તો શું કરે? ગુસ્સો કરે. અને ગુસ્સો કરવાથી ન સમજે ને તો પછી સદગુરુ ક્યારેક રોવા લાગતા કે આને કેવી રીતે સમજાવ. તો વાણીમાં કીધું ને કે હાદી મીઠે સુકન હક કે કહેંગે રોય રોય તુમ ભી સુન સુન રોઈશો પણ હોશ મેં ન આવો કોયા. હવે સદગુરુ રોતા હોય તો પછી સુંદર સાતની આંખમાં આંસુ આવે કે નહીં આવે? પણ આંખમાં આંસુ આવ્યા તેને હોશમાં આવી જવું જોઈએ ને કે સદગુરુ શું કામ રૂવે? અમે એને હેરાન કરતા હોય. મા બાપ ક્યારે રૂવે? છોકરાઓને સમજાવતા થાકી જાય. આજ જુઓ છો ને આજના છોકરા ન માને તો મા બાપની પાસે શું રસ્તો? રોવું જ પડે ને. મા બાપ હોય છે કોઈ પણ છોકરા છોકરીને ખરાબ કરવા નહીં માગે, પણ મા બાપ એને પ્રેમથી સમજાવે, એની લાડ પ્યાર કરે, ઈચ્છાઓ પૂરી કરે. ભલે તૂટેલા કપડાં પહેરા હાંધેલા, પણ છોકરાને કેવા કપડાં પહેરાવે? સારા સારા. કે ને કે આપના તો દિવસો વીતી ગયા પણ છોકરાને સારું. હવે એ છોકરા બગડે ત્યારે પછી મા બાપ ક્યારેક ગુસ્સો પણ કરે ને. પણ ગુસ્સો કરવા છતાં પણ છોકરો ન સમજે, છોકરી ન સમજે તો પછી છેલ્લે શું મા બાપ કરે? રોવે. રોવું પડે ને. કેમ? પછી દુઃખી થાય. ક્યાં કરી મહારાજી, નથી સાંભળતા. એ ઘણા બધા રોવે. અમારી પાસે પણ મહારાજી એક દીકરો છે પણ નથી સાંભળતા. પણ જો મા બાપ રોવે તો છોકરા કે છોકરીને ખબર હોવી જોઈએ ને કે આ શેના માટે રોવે છે. ને કોઈ મા બાપ પોતાના દીકરા દીકરીનું બુરું ચાહે નહીં, પણ એ ન માને. કેમ? આ જુવાનીનો એક નશો છે. તો એ જ કીધું કે સદગુરુ હતા ત્યારે સદગુરુને કોઈ પરમાત્મા સમજ્યા નહીં. હવે જો મહારાજ ઠાકુર જ સદગુરુને પરમાત્મા સમજી લીધા હોતા, ઓળખાણ થઈ હોતી તો ક્યાં ગુસ્સો કરીને ઘરમાં જઈને બેસી જતા? ક્યાં? કેટલા વર્ષ નહીં મળ્યા? 9 વર્ષ. તો ચલો 5 વર્ષ તો અરબમાં રહ્યા. પણ અરબથી આવ્યા પછી ભલે સદગુરુએ મોઢું નહીં જોયું, પ્રણામ નહીં કર્યા, પણ મહારાજને એ ખબર હોતી કે આ સાક્ષાત શ્યામાજી છે, કે સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. તો પછી મહારાજ ગુસ્સો કરતા? ક્યાં? નહીં કરતા. ને કદાચ થોડી વાર ગુસ્સો હતો તો બીજે દિવસે પાછા આવી જતા પરમાત્માની પાસે. પણ એને પણ શું થયો કે આ સદગુરુ છે એટલી જ અંદરની ઓળખાણ થઈ નહીં હતી. ને ઓળખાણ થઈ હતી તો પછી આ રીતે વ્યવહાર કરતા નહીં. એને કેની ગોત હતી? એને જોવું હતું ને. શેના માટે ઉતરતે આહાર ઘટાડ્યો હતો? સદગુરુને કહેતા કે તમે પરમધામને જોઈને બતાવો છો, અને તો પછી હું પરમધામની આત્મા છે તો મને કેમ ન દેખાય? કહેતા હતા કે નહોતા કહેતા? પણ જો એને ઓળખાણ થઈ ગઈ હોતી કે એ જ પરમાત્મા છે,
તો પછી પરમધામ જવાની ઈચ્છા હોતી ક્યાં? પણ આ બધી લીલા છે. શું છે? લીલા. ઘણી વાર કહી ગયો ને કે આ બધું લીલા થઈ રહી છે ને કેવા સમયે કોણ સમયે શું કરવાનું એના હિસાબે જ આ બધું ચાલે. શ્રીજી મહારાજ જાણે છે કે આને જગાવવાનો છે અને નથી પણ જગાવવાનો, બંને વાત ખબર છે, પણ કોશિશ કરવી પડે સુંદર સાથની સાથમાં. ન કરે તો પછી એ સદગુરુએ કીધું હતું કે બંનેને જગાવવાની છે તો પણ ખોટું થાય. થાય કે ન થાય? એટલા માટે કે છે કે સોર પિયાદ આપણે હા ઈલમ લુદની લ્યાયા પડી ન કહું ચીન શોર કિયા દજ્જાલ ને નાજલ કે વખત ये मौको मारेगा फरदा रोज क्यामत पहिना जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरा मारने का काम. હવે સદગુરુના રૂપમાં તો નહીં ઓળખા, પણ સદગુરુએ પછી શું કર્યું? બીજો જામો પહેર્યો. બીજો જામો મતલબ સદગુરુએ આપનું પોતાનું પંચ ભૌતિક શરીરને છોડ્યું અને બીજો જામો મતલબ કોના શરીરમાં ગયા? મહારાજ ઠાકોરના શરીરમાં ગયા. બીજો જામો પહેર્યો કે નહીં? પણ જામા મને વસ્ત્ર બદલ્યું. હે એટલે કે છે તો દજ્જાલે જોયું કે આ અમારા દુશ્મન છે, અને મારવા પડશે આ રાહમાં. હવે ધર્મના રાસ્તામાં જાય તો દજ્જાલ શું કરે? આપણે સાંભળી ગયા ને, જ્યાં હોય ત્યાં શ્રીજીની સાથે લડાઈ. એ વાત કુરાનમાં પણ લખેલી છે. શ્રીજી લાલદાસ મહારાજ કહે છે तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार मोमिन मोशी छुड़ाई के पहुंचे परवर दिगार मेरा जोरा इनमें चल न सके लगार तीस वास्ते छोड़ को चार फौज करो त्यार. दज्जाल શું કર્યું કે હવે આમાં મારી સાથે નહીં ચાલે તો પછી ચાર ફૌજ તૈયાર કરી. જગ્યા ને એક દી કથામાં કહી ગયો હતો કે પરમધામથી કેટલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવી? 12,000. પણ રાજજી મહારાજે 12,000ની રક્ષા કરવા માટે એના રક્ષક કેટલા મોકલા? 24,000. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ 12,000 છે તો એક એક બ્રહ્મ સૃષ્ટિની સાથે રખવાલી કરવાવાળા કેટલા છે? ફરિશ્તા જેને કહેવાય છે. સમજી ગયા ને? ફરિશ્તા માને ઈશ્વરી સૃષ્ટિ. તો રાજજી મહારાજે 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિને આજે ખંભા કહેવાય ને, તો બંને બાજુ એક એક ફિરસ્તા મૂકી દીધા કે આ દજ્જાલ, આ માયા એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને રસ્તો ભટકાવી શકે. નહીંતર આ ઝાડ છે ને દજ્જાલ, ગમે તેવો હોય એને રસ્તો એક જ સેકન્ડમાં રસ્તો ભટકાવી દે. તો આ દજ્જાલે જોયું કે આની સામે મારું હાલે એમ નથી, એટલે શું કરો? તો દજ્જાલે વિચાર કર્યો, ચાર ફૌજ કરું ત્યાર. આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને સાચા રસ્તા ઉપરથી ભટકાવવા માટે શું કરે છે દજ્જાલ? ચાર ફૌજ તૈયાર કરી. કોણ? એક બેઈમાન औरत. સમજી ગયા ને? અને બીજા બાજા બજાવન હાર. હવે તમે ક્યારેક ક્યારેક દેખો બેઈમાન બૈરું હોય ને, આપણે કહીએ ને એને કોઈ લાજ શરમ ન હોય, પણ કોઈ સંત છે, કોઈ ભક્ત છે, સુંદર સાત પૂજા કરવા બેઠા હોય, ધ્યાનમાં બેહવા જાય ને, તાય બેઈમાન બૈરું ત્યાં આવી જાય અને મીઠી મીઠી વાતો કરવા લાગે ને આપણી વાતમાં ફસાવી દે. તો હવે એને શું કરવા બેહવાના હતા? ધ્યાન કરવાના હતા, ધ્યાનથી કથા સાંભળતા હતા. પણ એની સામે વાર વાર જોઈને એના મનને ફસાવી દે. હવે બીજું કોણ? તો બાજા બજાવન હાર. હવે તમે એટલી ધ્યાનથી કથા સાંભળતા હો પણ બહાર ડીજે વાગવા લાગે, એવા મસ્તીના ગાના હોય, તો પછી તમે કથા સાંભળવા બેઠા છો પણ તમારા બધાનું ધ્યાન ક્યાં જાય? જો કયો છો ને, હે આ બધા શું છે? એ દજ્જાલની ફૌજ છે. તો કે છે એક બેઈમાન औरत दूजे बाजा बजावन हार
तीजे इलम को पढ़ने वाले जे दुनिया नु इलम जी जादू पढ़ी लिए ने आज दुनिया में देखो आ टीवी मोबाइलों में शू करे छे दुनिया ना ज्ञान लई ना दुनिया नी माया जाल में माणसों ने फसावे छे हैं। तो ये बात श्रीजी महाराजे लालदास महाराज ना माध्यम थी केटला वर्ष पहला 300 वर्ष पहला ये बात लखी गया। तीजा छे आप इलम को पढ़ने वाले और चौथा जादूगर छे ने तो पहले गाम में आवता खबर ने जादूगर तो ये नजर बांधी दी शू करे एनो खेल चालू करवाना होय ने तो नजर बांधी और नजर बांधी दिए तो तमने बीजू काई देखाय जे मंच ऊपर खेल करे ने ये जो देखाय। तो आ चार कोण छे आ चार छे दज्जालनी फौज। तो पछी हवे तमे तमारी पासे एक ज हथियार होय अने सामे वाळानी पासे चार हथियार होय झगड़ो करवा जाओ तो कोण जीते? एक हथियार वाळो चार हथियार वाळो केम के वारा फरती हथियार छोड़े तो चार हथियार मांथी कोईनु कोई हथियार तो तमने भागी जवानुं छे तमे घायल थई जवाना अने घायल थया एटले गया हैं। तो आ रीते लालदास महाराज के छे कि जहां कहूं देखे मोमिन खेचे अपनी तरफ जिनमें ईमान असल का सो आपने सुने न एक हरफ जे ईमान पाकू होय ने एनो तो आ दज्जाल न बगाड़ी सके पण मावजी भाई नी जेम काचा होय ने अध कच्चा तो पछी आ दज्जाल एने शुं करे भड़कावे अने साचा रस्ता ऊपर थी तमने खोटा रस्ता ऊपर लई जाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आजना समय में जो छो ने के महाराज जी नी साथे केटलुं मोटुं चाली रह्युं छे दयासर वालोनुं ई बधी दज्जाल शुं करे आज रीते भरमावे समझी गया ने अने भरमामां नवा नवा होय ई बधा फसाई जाय छे ने एनी जाल में फसाई गया तो पछी एने एज देखावाना बीजा कोई देखावाना नथी ने ए बात लालदास महाराजे 300 वर्ष पहला वितक में कीधी हती पण समय आवे ने त्यारे जोवा मळे छे। आज सुधी नतुं पण हवे जोवा मळे छे ने के आ लोग शुं करे हवे निजनाम मंत्र आपेलो श्री कृष्णनो बधी हकीकत आ वितक एटले महाराज जो वितक करी रह्या छे मंगलपुरी में एना कारणे ने एक एक प्रश्न ने खोली खोली ने फोड़ी फोड़ी ने बतावे पण ये दज्जाल कहे छे के घणी जग्याए कहे के देवचंद्र जी ने मंत्र ज नथी आप्यो हरिद्वार में एम ज कही दीधुं हतुं। तो आ बधा शुं छे भरम जाल में फसावी रह्या छे। साचा रस्ता उपर होय एने अधकच्चा होय ने एने भरमावीने पोतानी जाल में फसावे छे। एटले लालदास में शुं कीधुं के जहां कहूं पावे मोमिन खेचे अपनी तरफ जिनमें ईमान असल का ईमान माने जेने राज्य पर पूरे पूरो पक्को विश्वास छे ने ये कोईनी जाल में फसाता नथी पण नवा जे होय ये जाल में फसाई जाय के छे। काफरों के दिल बैठा बड़ा जो सीखिया सौर मोमिन उतरे हर्ष से ताको चित न हुआ मरोर। ये मोमिन ब्रह्म सृष्टि आई छे ने एना चित ने आ दज्जाल भ्रमित करी दे छे के छे खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल का लश्कर तीन में छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। लालदास महाराज के छे क्या घर परिवार जे धर्म ना रास्ता पर न आवा दे ने ये बधा कोण दज्जाल। कथा सत्संग मंदिरे मनुष्य मात्र ने जावुं जोईए कोई पण होय गमे त्यां जाओ ये नहीं कि आया जावानुं नहीं। धर्म के छे तमे जेने मानता हो पण मनुष्य मात्र ने धर्मना रस्ता पर चालवुं जोईए छे पण माणस खुद न जाय अने परिवार ने घणीवार आववा दे नहीं।
તો પછી એ શું કહેવાય છે? તો લાલદાસ મહારાજ કે એ બધા દજ્જાલના જ પરિવાર છે, અમારા કોઈ છે નહીં. એટલે કે છે હે निगवानी जबराइल करे करी ऊपर पहचान साफ रखे सब मोमिनो दिल रहे हमेशा रोशन जब अपने अदा करने फर्ज को लगे पहुंचाने पैगाम तब दज्जाले चिनिया ये मारे मुझे इमाम 300 लड़ने को बांधी कमर जोर जब पैगाम पहुंचाया तब चित बड़ा हुआ शौर छुड़ाने के इमाम को करने लगा जुलम बैठे अपने लश्कर में सब कहूँ छुड़ावे तुम परवरदिगार देखिया लड़ाई के वक़्त बुलाए बेतु अल्लाह को शाहिदी सब कयामत शरीयत के सिर से नीलखी बसियत नामे 4 3 में परवरदिगार कयामत के पर काफर न करे विचार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के જ્યારે 12 મોમિન દિલ્હીમાં હતા ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે મક્કા જેને કહેવાય છે ને અરબ દેશમાં, તો મક્કાથી 4 વસિયતનામા આવ્યા હતા. ક્યાં? દિલ્હીમાં બાદશાહની પાસે. ને એમાં લખ્યું હતું કે હે બાદશાહ કે સંસારમાં ઇમામ મેંદી આવી ચૂકી છે અને ઇમામનો ઝંડો પશ્ચિમમાંથી ઉઠીને પૂરબમાં ચાલ્યો ગયો છે અને શફકત બરકત ઉઠીને બધી પૂરબમાં જતી રહી છે. તો આ રીતે 4 વસિયતનામા જેને કહેવાય છે એ મક્કાથી મોકલવામાં આવ્યા હતા દિલ્હીના બાદશાહ પાસે. પણ લાલદાસ મારે કીધું કે આ દજ્જાલ છે જેના દિલ ઉપર બેસી જાય એને વિચાર કરવા દેતી નથી કે છે. 30 आपने परवरदिगार देखा लड़ाई के वक़्त शरीयत के सिर से लिए वसियत नामे 4 3 में खबर कयामत के पर काफर न करे विचार दज्जाल दिल सबन के और जेठा बैठा दुश्मन जब पहुंचा नामे वसियत और डारे शाबन के सबके दिल पर दज्जाल बैठो छे ने आ वसियतनामा ने मानवा देता घणी वार होय छे ने वात साची, पर दज्जाल कोण? शैतान कोण? बधानी उपर राज करे छे ने तो मन छे ने दज्जाल. आ बधा दुनिया कोनी गुलाम छे? मननी. के छे ने मन के हारे हारिए मन के जीते जीत मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे भजी. भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन ने समझायु कि अर्जुन आ शरीर छे ने एक रथ छे, समझी गया ने? अने रथ ने खेचवा माटे केटला घोड़ा होय? जो लगन प्रसंग होय ने तो बगीचो रथ होय ने तो केटला 4 घोड़ा होय. पण 4 घोड़ा होय अने रथ जे हाकवा वाळा होय पर 4 घोड़ानी लगाम एना हाथमां न होय, सारथीना हाथमां तो. अने रथमां मालिक बेहे तो रथ क्यां जाय? पोतानी मंजिल सुधी जाय ने? नहीं जाय. के 4 घोड़ा छे ने एनी लगाम हाथमां न होय तो 4 घोड़ा 4 दिशामां भागे. भागे के न भागे? पछी रथ क्यां जाय? अने रथ में बैठा हो ये मालिक क्या जाए? जाए. तो भगवान कृष्ण अर्जुन ने समझायु कि हे अर्जुन ये रथ नहीं आ शरीर छे ने एक रथ छे. अने शरीर रूपी रथ में केटला घोड़ा छे खबर? 10 घोड़ा छे. केटला? 10 घोड़ा. अने 10 घोड़ा होय ने घोड़ाओने ताकात माटे शुं खवराववामां खबर? चना. हवे घोड़ाओने 6 महीना सुधी बांधीने भर पेट चना खवड़ावो ने पछी एने 1 दिवस रथ में जोड़ो ने पछी एनी लगाम हाथ में न होय तो पछी रथ क्यां लई जाय? पोतानी मंजिल पर ने? खाड़ा में नाखे कि नहीं नाखे? तो भगवान कृष्ण के छे के अर्जुन
આ શરીર છે ને એક રથ છે, અને આ રથની અંદર કેટલા ઘોડા જોડ્યા છે? 10 ઘોડા. અને એક એક ઘોડામાં કેટલી તાકાત ખબર? वो घोड़ा तो 1 કલાકમાં કેટલા કિલોમીટર જાય? 10-20 કિલોમીટર, 50 કિલોમીટર બહુ. પણ જે શરીર રૂપી રથ में જે ઘોડા છે ને, એ ઘોડા हजारों कोस चाले 1 सेकंड में. કેટલા ઘોડા છે? 10. कौन? तो हमारा शरीर में 9 इंद्री छे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक छिद्र, मुख, गुदा और इंद्री 9 અને 10મું છે મન. કેટલા ઘોડા? હવે અહીંથી દુબઈ કે કેનેડા અમેરિકા જવું હોય તો 24 કલાક લાગે, પણ મનથી જવું હોય તો કેટલી કલાક લાગે? હે? હવે આ મન રૂપી ઘોડો 1 સેકન્ડ में ક્યાં પહોંચી ગયો? તમે દુબઈ જઈ આવ્યા હો, અમેરિકા જઈ આવ્યા હો, લંડન ગયા હો ને, પણ પાછા અહીંથી તમારે મનથી જવું હોય ને તો 1 મિનિટ તો નહીં પણ 1 સેકન્ડ લાગે. હવે આ તમારા મન રૂપી ઘોડો કેટલી સેકન્ડમાં પહોંચી ગયો દુબઈ? હવે એવા ઘોડા કેટલા જોડ્યા છે? 10. હવે આ 10 ઘોડાને હવે બાંધે એનું મન પસંદ ખવડાવી છે ને. મન કે આ ખાવું હોય, ભજીયા બનાવ, વડા બનાવ, આ બનાવ. હવે એ ઘોડા માંગે, એ ઘોડાને અમે ખવડાવવા રાખી ને ઘોડાને ક્યાંય હાંકતા નથી. ને પછી આ દેહુરીમાં લાવીને ઘોડાને બેસાડો તો બેસે. ખોટું કહું છું ને? હે? ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે, અર્જુન આ રથમાં 10 ઘોડા છે અને એક એક ઘોડામાં હજારો ઘોડાનું બળ છે. એક એક ઘોડામાં કેટલું તાકાત છે? 1000 છે, પણ એક એકમાં 1000 से પણ જ્યાદા ઘોડાનું તાકાત છે ને. હે? હવે એક એક ઘોડામાં 10-10 હજાર ઘોડાનું બળ કરતા વધારે ઘોડાનું બળ વાળા 10 ઘોડા છે. હવે એની લગામ કોણ? આના સારથી કોણ છે? તો બુદ્ધિ છે અને લગામ છે મન. હવે આત્મા એ રથમાં બેઠી છે. હવે બુદ્ધિ રૂપી સારથીના હાથમાં ઘોડાની લગામ છે. આ બધા કેના ગુલામ છે? મનના. પછી મન રૂપી ઘોડા, ઇન્દ્ર રૂપી ઘોડા પછી આ રથને ક્યાં લઈ જાય? પરમધામ ને. હે? એટલે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન જ્યારે રથમાં બેઠા હોય ને તો ઘોડાની લગામ હાથમાં હોવી જોઈએ, અને હાથમાં લગામ નહીં રહે તો આ 10 એક ઘોડાની અંદર 10-10 હજાર ઘોડાનું બળ છે ને, એ 10 ઘોડા 10 દિશામાં દોડશે તો પછી તમારું આ જીવન રૂપી રથ અને અંદર જે આત્મા માલિક બન કે બેઠી છે એ આત્મા તમારી ક્યાં પહોંચાડશે? એ 84 રૂપી નરકના ખાડામાં રથને ઉઠાવીને ફેંકી દે. એટલા માટે કે જેને ભક્તિ તપસ્યા કરવી હોય ને એને પેડા ઘોડા ઉપર શું કરવું પડે? કંટ્રોલ કરવો પડે. હમણાં કહી ગયો ને કે જો પેલા 20 વીઘા ને 50 વીઘા ખેતીવાડી હોય ને એના બળદિયા દેખો ને ખવડાવે ને, પણ સવારથી સાંજ સુધી હર હાંકતા હોય ને તો સાંજે બળદિયો કે ઊભો ન થતો હોય ને. આજે છૂટા ચરવાવાળા સાંડ હોય એને તો ક્યાંય હાંકવું નથી, ક્યાંય ખેંચવું નથી, એની પાસે તાકાત કેટલી હોય. હે? તો એ જ રીતે અમારા શરીરમાં જે ઇન્દ્રિયો છે, હવે ઇન્દ્રિયો કે એ અમે એને આપ્યા રાખીએ છીએ, તો પછી હવે ઇન્દ્રિય રૂપી ઘોડા શું કરે? તમારા વશમાં રહીએ ન રહીએ. પછી તમારા મન રૂપી જે ઘોડો છે ને તમારી ઇન્દ્રિયોને ભટકાવે. બેઠા હોય કથામાં પણ એ તમારી ઇન્દ્રિય રૂપી ઘોડા કઈ ભાગે બીજી જગ્યાએ? ભાગે છે કે નથી ભાગે? પૂજા કરવા બેસો ત્યારે પણ તમારા મન નહીં લાગે. કેમ?
તમે ઘોડાને બાંધીને કયો કે અહીંયા બેઠો રે બેસે? એટલી ખવડાવીને એને તાકાત આપી છે, હષ્ટપુષ્ટ બનાવ્યો. હવે એ તમારા હાથમાં પછી રહે નહીં, એટલે તમારી ભક્તિ કરવા દે નહીં. એટલા માટે કહે છે કે जब अदा करने फर्ज को लगे पहुंचाने पैगाम, तब दज्जाले चिनिया ये मारे मुझे इमाम. 300 वो लड़ने को बांधी कमर जोर, जब पैगाम पहुंचाया तब किया बड़ा शौर. छुड़ावने ईमान को करने लगा जुलम, बैठे अपने लश्कर में शक सुबह उठावे तुम. હવે દજ્જાલ શું કરે કે આ મોમીનોની જમાત છે ને એમાં જ્યાં મોકો મળે ત્યાં પ્રવેશ થઈ જ કરી જાય ને બધાના મનને શું કરે? ભટકાવવાનું કામ કરે. એટલે લાલદાસ મહારાજ કહે છે કે દજ્જાલે દિલ सबन के जोर बैठा दुश्मन, जब पहुंचे नाम स्वस्यत और डारे सबन. બધાના મન રૂપી દજ્જાલ બધાની ઉપર બેઠો છે ને આત્માને દબાવી દે છે. આ શરીરમાં કોનું ચાલે? આત્માનું કે મનનું ચાલે છે ને? તો મનને નારાજ કહેવામાં આવ્યું છે ને આત્મા સત્ય છે, પણ મન આ શરીરનું માલિક બનીને બેઠું છે. ને ઘણી વાર માણસ એમ કહે, શું કે એ મારું છે, મેં ચાહું એ કરું કે ને. આ શરીર કોનું? મારું, હું ગમે તે કરું. અરે મૂર્ખ, તું ગમે તે કરી શકે, એ તારો ભ્રમ છે. તારું છે પણ તું પણ કાંઈ કરી શકે એમાં. આ મન છે ને એ જ અહંકાર લઈને બેઠું છે. એટલે ને આ દુનિયા શું? તો મનની ગુલામ છે. આજે મોટા મોટા મેનેજરો હોય, બેંક મેનેજરો 2 લાખ પગાર આપે ને સરકાર, તો પણ સાંજે 6 વાગ્યા પછી કોઈના અંડરમાં રહીએ. કોઈ નોકર ગમે તેટલા પૈસા કોઈ પગાર આપે, પણ કેટલા કલાક એના અંડરમાં રહીએ? 8 કલાક, 10 કલાક, બહુ હોય તો 12 કલાક. પણ આ દુનિયા શેની ગુલામ? મનની ગુલામ. ને ઘણી વાર કહો કે તમાકુની કે બીડીનો નશો હોય, એ દાદાને કહો કથામાં આવો, અરે મહારાજી ક્યાં આવી, થાકી જાય. પણ રાતે હુતા પછી મન એમ કે તમાકુ ખવડાવ ને તમાકુ ન હોય ખીચામાં તો હોઈ જાય ને. હા, એ બધું એમાં આવી ગયું દાદા. એક એક ના નામ ન લેવાના. જેની વાત કરો છો કે જે પ્રકારનું જેને નશો છે, હવે એ ખાટલામાં હુતા હોય પણ મન એમ કે મને માવો ખવડા કે બીડી કે તમાકુ ખવડાવ, અને પેલા ખીચામાં જો ન હોય તો પછી શું કરે? સુઈ જાય. અરે મન કીધું પીવી જ છે બીડી, ખાવો જ છે માવો, તો શું કરે? હવે નહીં જુએ કે મનને એમ નહીં કે થાકી ગયો છું, ચૂપચાપ હુઈ જા. ગમે તેવો થાકી ગયો હોય પણ 2 પૈસાના તમાકુ કે ખવડાવ મન કે ને, એટલે આ લોકોને રાતે 12 વાગે પણ ઉઠીને ખવડાવવું. હવે કેટલા મોટા ગુલામ! ઓલા 2.5 લાખ પગાર દે ને, એ પણ રાતે 12 વાગે સેટ કે તો ઉઠીને ન જાય. મનના કેટલા ગુલામ કે 2.5 વાગે રાતે કીધું, નીંદ ખુલી ગઈ ને મન કે મારે તમાકુ ખાવું છે, બીડી પીવી, તો ઉઠીને ખવડાવવું જ પડે. ન ખવડાવતા સુધી એ ચૈનથી બેસવા દે નહીં. આ દુનિયા શેની ગુલામ? મનની ગુલામ. ને ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને કીધું કે હે અર્જુન, જો મોક્ષ ચાહતો હોય ને તો પેલા મનના માલિક બનતા શીખો. જે વ્યક્તિ મનના માલિક બની ગયા ને, ગુલામ નહીં, માલિક કોને કહેવાય? કે અમારું ઉપર કોઈનું શાસન ચાલે, મનનું પણ નહીં ચાલવા દે, એને કહેવાય કે મનના માલિક. ને આ દુનિયા એમ કે મન મોજી છે, મનના રાજા. રાજા નથી, તું મનનો ગુલામ છે. તને રાતે 1 વાગે કીધું કે બીડી પીવડાવ, તમાકુ ખવડાવ, તારે ખવડાવવું પડી. માલિક કહેવાય કે ગુલામ કહેવાય?
હે તો મનના માલિક બનો. ને જે વ્યક્તિને મનનો માલિક જીતી ગયો ને મનને, એને દુનિયામાં બધું હાસિલ કરી શકે. પણ મનને ન જીતી શકે ને ત્યાં સુધી દુનિયાના ગમે તેવા રાજા બની જાય તો પણ બધું બેકાર છે. એકવાર એક રાજા હતા. રાજા જીતીને આવ્યા ને તો પોતાની પત્નીને કહે છે કે તું મારી આરતી ઉતાર. પૂરા મેં વિશ્વના રાજાઓને જીતી લીધા. એની પત્ની એક જ વાત કીધી કે તમે મારા પતિ છો, જીતીને આવો છે, હારીને આવો, પણ તમે પતિ છો તો મારી આરતી તો ઉતારવી પડે. પણ આજે આરતી નહીં ઉતારો. બોલે કેમ? બોલે તમે દુનિયાના રાજાને જીતીને આવ્યા, પણ પહેલા તમારા મનને જીતીને બતાવો. જ્યાં સુધી તમારા મનને જીતીને નહીં બતાવો ત્યાં સુધી આરતી નહીં કરો. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. અમે કહે કે મેં બીજાને વશમાં કરી લીધો, પણ તું તેરું મનને વશમાં ન કરી શકતો હો તો તું બીજાને શું વશમાં કરી શકે? કરી શકે? એ તો તું પૈસાના બલથી કોઈને ધમકાવીને વશમાં કર્યો ને, એ તો આજ તારી પાસે પૈસા છે એટલે, પણ જે દિવસે પૈસા નહીં હોય ને તે દિવસે તારો બદલો લઈને રહેશે. એ જીતા કહેવાય નહીં, કોઈને વશમાં નહીં. વશમાં તો પ્રેમથી પેલે આપના મનને અમે વશમાં કરી તો બીજાને વશમાં કરવા પડે, પોતે આપને આપ થઈ જાય. ये प्राणनाथ जी महाराज के छे. એટલે કે છે કે जब इमाम साहेब ने पहुंचे पैगाम, तब दज्जाल कमर बांधी लड़ा सामे इस्लाम। ऐसे समय में मेरते से भेजे पैगंबर, राठौड़ जसवंत सिंह को जाए देव खबर। लालदास महाराज કહે છે કે આપને સાંભળી ગયા છીએ કે મેરતામાં હતા ત્યારે શ્રીજી મહારાજે ગોवर्धनભાઈને મેરતાથી ક્યાં મોકલા હતા? जसवंत सिंह राजा के पास, फड़कारी राजा के पास मोकला था. हैं? हाँ, अटक पार. એટલે કે છે जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान, आजुज माजुज मारिया बिना देखे ईमान। फिर आए दिल्ली शहर में तब भाई सामी शरीयत, ये आए हमें जग उठाओ ने फरदा रोज क्यामत। तो पाછી श्रीजी महाराज लालदास महाराजा मेरतानी વાત બતાવી રહ્યા છે કે ત્યાંથી અમે દિલ્હી આવ્યા તો શરીયત માને દજ્જાલના માણસો અમારી સામે લડાઈ લડવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા. बात न सुनी उनके अपनी सोहबत में, घेर लिया सुल्तान को बस बसा करने लगा इनसे। जो पैगाम पहुंचावी तिनको उड़ारे आमार, ताबे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, सुल्तान बादशाह ने आ मोमिनों ने जोया तो बादशाहनी अंदर पण इमामना दर्शन करवानी इच्छा થઈ ગઈ. પણ કોને નહીં કરવા દીધા? તો આપને કહેવત છે ને કે ચાય કરતા કોણ ગરમ હોય? કીટલી હોય ને. ચાયમાં રાખો ને કીટલીમાં તો ચાય જેટલી ગરમ ન હોય ને એના કરતા કેટલી ગરમ હોય. તો એ જ લાલદાસ મહારાજ કહે છે કે બાદશાહને પણ ખબર પડી ગઈ હતી કે ઇમામ આવી ચૂક્યા છે અને બાદશાહ પણ ઇમામના દર્શન કરવા માટે ઈચ્છુક હતો, દોડો. પણ એના માણસોએ શું કીધું કે એના દર્શન કરશો તો અમે તમને ઉડાવી દઈશું ગોલી છે, અને જો અમારા અંડરમાં રહેશો તો જીવો ત્યાં સુધી તમે દિલ્હીની ગાદીનું સુખ ભોગવી શકશો. લાલદાસ માં લખી દીધું કે જો पैगाम पहुंचाओ ने तिनको मारे, तब सब दज्जाल के हुए न खबरदार। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, तब दज्जाल आड़े आए के भाने दई पहचान। बस बसा तूर करने लगा ऊपर छाती के, छूटत तुमसे साहिबी क्यों मानत हो ये, जो मेरे ताबे रहो तो करो पासाई तुम। जो ताबे होए इमाम के तो तुम पर होवे जुलम। एना माणसोए कीधुं કે અમારી વાત નહીં માનો તો તમને જુલમ કરવામાં આવશે, મારી નાખવામાં આવશે, અને અમારી હિસાબથી ચાલશો તો તમે આરામથી રાજ કરશો. બાદશાહની ઈચ્છા છે
આ દજ્જાલ એના માણસોએ ઇમામના દર્શન કરવા દીધા नहीं। इत दज्जाल आए के कहिया मोमिनों में है मेरी पातशाही में ने क्यों खड़बड़ पाड़ी तुम यहाँ से जाओ भाग के ना तो कैद करे तुम्हें हम। 12 मोमिन शो कह दो कि हमारी ये पातशाही में तमे खलबल ना पाड़ो भागी जाओ नहीं तो हम तमने शू करशे जेल में नाखी दईशु कहे छे। मोमिन डरे 3 से ताबे हुए हक हुक्म दज्जाल घुसे होय के पैगाम दिया भान मोमिनो कैद करके फेरी दृष्टि सुल्तान। अब मोमिनो ने कैद में कर्या 12 मोमिनो ने पण एने बादशाह नी सुरता ने शू कर्यो फेरवी दीधी मतलब भरम में नाखी दीधा। सांभળી गया ने 12 मोमिने शू कीधुं कि अमे तमारी सामने रूबरूब बात करवा मागी छे। ने बादशाह एक वार नहीं 2-4 वार पूछ्યું कि तमारो शू मतलब बीजू शू जोई पण 12 जना कीधुं कि अमे महम्मदी दीन मागे छे अमारे बीजी दुनियानी कोई मुर्दार वस्तुनी जरूरत नथी। अमे तमारे एकांत में आमने सामने बात करवा मांगे अने शू कीधुं कि वचमां बीजू कोई आववुं जोईए नहीं। पण बादशाहे कीधुं तमारी पासे कोई प्रूफ छे कीधुं के प्रूफ तो छे पण यहाँ हाजर में नथी। तो बादशाह ना माणसों मूको जोईने शू कीधुं अरे बादशाह आवा माणसों साथे डायरेक्ट बात करवी जोईए नहीं। शाहजहां के राज में आवुं कोई तूफान लावता ने तो सीधा फांसी पे लटका तमे आवे माणसों साथे बात करो तमारे नहीं करवी जोईए। बादशाह ने भरम में नाखी दीधा एटले के छे लालदास महाराज कि महामती कहे मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए दज्जाल सो लड़ाई के और कर दिए बचाए। श्रीजी महाराज लालदास महाराज कहे छे कि आ दज्जाल ने साथे लड़ाई करावी पर दज्जाल थी राजी ने बचावी लीधा छे। दज्जाल भले परेशान करे पर दज्जाल नु कई हाले नहीं। अब के छे वहां से आए बूढ़ा अपने बुढ़ानपुर फेर पहुंचा पैगाम। श्रीजी महाराज जमात ने लईने औरंगाबाद थे क्या बुढ़ानपुर पहुंचे छे। यहाँ लड़ाई शरीयत को बीच दिन इस्लाम लाल पैगाम लेके गया उत शरीयत करी काजी से मुलाकात लिखने भेजी थे काजी अंदर बुलाए के पूछा क्या कलाम। श्रीजी महाराज ने थियो कि भाई कदाच औरंगजेब बादशाह हमारी बात ने मानी जाए। तो श्रीजी महाराजे लालदास महाराज ने बीजा भाई ने 2 जना ने मोकले छे क्या दिल्ली एना माणसोनी पासे जईने लालदास महाराज कीधुं तो कहे छे कि आज अमारे घर मेहमान आव्या छे तू काले आ। अने बीजे दिवसे लालदास महाराज गया एनी साथे चर्चा थई तो आ दज्जाल दिल्लीना एना माणसो कहे छे कि आ तो तमारा हाथथी बनावेली किताब छे आ गलत छे। तो लालदास महाराज कहे छे कि तमने खुदाए बुद्धि ज्ञान आप्युं छे अने आ किताब तमे क्यो छो अमारी हाथथी बनावेला नथी। तो त्यां वाद विवाद थयो तो किताब लालदास महाराजनी झेटी लीधी ए लोगोए अने पछी लालदास महाराज कहे छे कि तमे शुं करी शको। लालदास महाराज जोयुं कि दज्जाल छे तो लालदास महाराजे गमे तेम करीने किताब लई लीधी अने कही दीधुं कि हवे तमने पाछो अमे कोई दिवस संदेश आपवा आववाना नथी। ए रीते कहे छे कि दिन दूसरे प्रात को लाल को मोर मोहम्मद जाए मुलाकात करे साहिब शरीयत हद। तब लाले जवाब दिया कहा कहो तुम इत हदीसो कुरान में तुम नाम धरात इत कि तुम्हें हदीस कुरान ना कहो छो अमे वारसदार छीए मोमिन छीए तो कुरान नी वात ने समझता केम। आपने सांभळ्युं घणा बधा आपने कहीने हिंदू भाई के कि अमारू भागवत अमारा छे के छे ने तो तमारू छे तो तमे भागवतनी वात ने समझता केम नथी। कुरान तमारू छे तो पछी कुरान में जे बात लखी छे एने तमे समझता
કેમ નથી, કેમ માનતા નથી? ને માનવું બારામાં સમજાવી ગયો તો ને એક દી. માનવું કેને કહેવાય? કે જે રસ્તો બતાવે એ રસ્તે પે ચાલે એને કહેવાય માનવું. ખાલી ઘર મેં કિતાબ રાખી દો કે દીવો બત્તી કરી લો તો એનાથી માનવું કહેવાતું નથી. રામને માનવાનું કીધું ને કે રામની મૂર્તિ રાખો, દીવો બત્તી કરો કે ભોગ લગાવો તો રામ ભક્ત નહીં કહેવાય. રામ ભક્ત થવા માટે તમારે રામે જે રસ્તો બતાવ્યો ને ચાલીને, એને મર્યાદાનું પાલન કરો, એ રસ્તે પે ચાલો તો કહેવાય કે તમે રામની માનતા છો. રામને બતાવીએ રસ્તા પર ચલો છો. ને આપને પણ ઘણી વાર કહી, પ્રાણનાથજીને કહી કે માની છી તો માનવાનો મતલબ શું હોય? કે ખાલી ભોગ લગાવો ને પૂજા કરો એ નહીં, પણ પ્રાણનાથજી મહારાજે જે અમને બધાને રસ્તો બતાવ્યો છે ને, એ રસ્તા પર આપને ચાલવું જોઈએ. જો પ્રાણનાથજીને બતાવે રસ્તે પે ચાલી તો જ અમે પ્રાણનાથજીના અનુયાયી કહેવાય, નહીતર કહેવાય કંઠી માળા પહેરવાથી અનુયાયી નહીં કહેવાય, કે દીવો બત્તી કરવાથી નહીં કહેવાય. પણ પ્રાણનાથજી મહારાજ, સદગુરુ મહારાજે અમને ચાલીને રસ્તો બતાવ્યો કે નહીં બતાવ્યો? હે, ને કેવી રીતે રહેવું જોઈએ બધું બતાવ્યું. તો એ રીતે અમે ચાલતા હોય ને તો જ અમે પ્રાણનાથજીને માનતા કહેવાય છીએ. તો આ રીતે લાલદાસ મહારાજ કીધું કે હદીશે कुरान को तुम नाम धरत ईत तो हम तुमसो क्या कहे दावा रोज क्या मत. तब शेख इस्लाम ने कहिया हम ना कहेंगे शरीक अपना गलित, ये लिखने में चूक है उमियों का दस्खत. હવે કે છે કે ભાઈ અમે ગલત નહીં કહેતા, પણ આ જે લખ્યું છે ને એમાં ઉમિયો માને અનપढ़ આદમીએ લખેલું છે, લખવામાં गलती થઈ ગઈ છે. ये रीते लालदास महाराज के छे अब हम तुमको कबू ना दे पैगाम, अब हम फिर जात है ले धनी घरो इस्लाम पीछे लगे बुलावने सोहबत के सब जाना. श्री जी आपने लालदास महाराज को गुस्सो आयो, कीधु के भाई तमे समझवा वाला छो नहीं, अमे अमारी घरे जाए छे कोई दिवस नहीं. एना यार दोस्त था, लालदास महाराज ने बोला अरे भाई आओ आओ. लालदास महाराज के तमारी जरूर अमे संदेश पहोंचाड्यो. एक कीधुं ने के जे मोमिनोनुं काम छे, ब्रह्म आत्माओनुं शुं काम छे के एक बीजाना कान सुधी संदेश पहोंचाडवा. मनावानुं काम नहीं, मनावानुं काम कोनुं? राज्यनुं छे. कीधुं तुं ने टपालीनुं काम शुं होय? टपालीनुं काम छे के जेना नामनी टपाल छे एने हाथ सुधी पहोंचाडवानी. तो ब्रह्म शिष्टियोनुं काम शुं? के जे राज्यनो संदेश छे, परमात्मानो संदेश छे, एक बीजाना कान सुधी पहोंचाडवानो. हवे माने न माने वो आपने काई चिंता करवानी नहीं. हवे मनावा कोना हाथमां? राज्यना हाथमां छे. जेने सजा भोगववानी लखी होय ए केवी रीते मानी ले, अने मानी ले तो पछी सजा कोण भोगवे? એટલે મનાવવાનું કામ રાજ્યનું છે. આપને તો એનો સંદેશ પહોંચાડવાનો. અને અમે હું વાયદો કરીને આવ્યા હતા કે મેં ભૂલું તો तू जगाना, तू भूले तो मैं पल में देवू बताए. तो आपनी शर्त शू हती कि एक बीजा ने जगवानी मतलब याद अपाववानी. कोई कीधुं होय कि भाई मारे जल्दी जावुं छे तो ऊँघ आवी गई छे उठाई देवाना, तो आपने शू करी? भाई टाइम थयो तो एने जगावी देवाना. भाई जा जा तारो टाइम थई गयो जा. हवे जाए के न जाए पछी आपने तो न कहे ने कि तमे मने एक बार नहीं जगाव्या, साचुं छे खोटुं छे? भाई ते कीधुं तू कि अमने आटला वागे जगाड़ी देवाना, तो अमने तमे अवाज आप्यो, तमे ऊँघमां न उठो तो अमे शुं करीए? पण अमारो दोष नहीं मळे. तो आ रीते लालदास महाराज क्या छे कि यहाँ से चल के आए अपने मुफ्ती अब्दुल रहमान
300 मिलाए करके कहिया पैगाम सुमान, ये तो हकीकत शरीयत ओ भाई बे मेख इस्लाम, करी मुन करी इनने हम पहुंचाए पैगाम, अब हम तुमको कबहू न हुए कुछ अपने दोष, तुम कहोगे हमको ना कहिया पीछे कहोगे होशी अफसोस। लालदास महाराज के छे कि हम तो संदेश तमने आपी चूक्या, हवे तमे पछी ए नहीं कहता कि अमने खबर नहोती, अमारो दोष नहीं, हम दोष माथी छूटी गया। हवे तमे मानो चाहे न मानो। एटले लालदास में कीधु हम तुम एक वतन के 30 वास्ते उमठत कान। लालदास महाराज कहे छे कि अमे अने तमे छे ने एक ज वतनना छे, एटले तमारा कान उमेठी। कान खबर ने नो जायगा नो उठता पछी शुं करवू पड़े? हैं कान ने उमेटवानुं। तो लालदास महाराज कहे छे कि हूँ अने तमे एक वतनना छीए ने, अमे हमणां शुं कीधुं वायदो करीने आव्या कि तू भूले तो मैं जगाऊं अने मैं भूलूं तो तू जगाना। तो ये अमारी फर्ज माटे अमे कोशिश करे छीए, नहीतर अमे करता नहीं। लालदास महाराज के छे सवाल दिखाए कुरान के ताको दिया जवाब, ये तो आगे होए गए जाके किससे लिखे किताब, बड़ी भूल तुम बीच में ये डारत किसे कुरान, ये रद्द बदल जमाने हो गया तुमको यही पहचान। लालदास महाराज कहे छे तो ये शेख बदा भाई कहे छे कि अरे भाई आ तो जूना जमाना किस्सा छे, थई चूक्या छे। लालदास महाराज कहे छे तमने विचार तो करो, जे कुरान में कीधुं हतुं के इमाम आवशे त्यारे बधा संकेत आपेला छे, तो हजी तो इमामी नो आव्या तो क्यांथी थई गया होय? तो ए रीते लालदास महाराज कहे छे कि सारे किसे आज के रसूल आए इत, शरत लिखी सो भई फरदा रोज, क्या मत रे काजी साहेब, जे मोहम्मदे कीधुं हतुं के समय आवी चूक्यो छे अने ए किस्सा आजना छे, बीता छे जूना जमाना नते। आए असहाब रसूल के जाहिर भये मोमिन, आज तुम सो हम कहत है, हमें दोष ना दीजो कोई जीन। लालदास महाराज कहे छे कि जो आज तमने कही दे छी पछी अमारो दोष क्यारे आपता नहीं। घणी वार कही ने कि भाई पछी एम न कहता हे राजी महाराज अमने खबर नहीं, खबर नहीं। वाणी में हूँ कीधुं कि जब तक भूली वतन तब तक नहीं दोष, जब जागी हक इल्मे भूली सीरा अफसोस। के भूला हता त्यां सुधी तमे जे कई गलती करी ये तो माफ थई जाए, पण हवे जायगा पछी गलती करो तो ये माफ थवाने नथी। हवे यहाँ 1 महीनो कथा सांभળી ने पछी राजी ने कही कि राजी गलती थई गई, मने खबर नहोती, माफ करजे। माफ करी दे है ने? खबर नहोती, 1 महीनो कथा सांभળી नथी, हुं बाकी राख्युं हतुं? हैं तो ए ज के छे कि पछी समय आवे त्यारे दोष आपता नहीं। लालदास महाराज कहे छे एटले के छे 3 दिन सोबत भई आया हादी का हुक्म, अब तुम उत जीन रहियो ये पाती लिखी हम। तब श्री जी महाराज ने वहां से पत्र लिखो कि भाई आ लोग दज्जाल नो पहरो छे એ માનવા વાળા નથી, એટલે તમે પાછા આવી જાઓ, ત્યાં રહેવાની જરૂરત નથી કે છે ના આપને 3 दिन आपने अब तुम उत जीन रहो ये पाती लिखी हम नारायण दास को आइया सुना हक हुकुम उते पानी ना पीजियो सीता बुलाया तुम। पत्र में लखी दीधुं श्रीजे के न्या पानी पण नहीं पीता, आ पत्र मळे तरत ज त्यांथी पाछा आकोट तरफ रवाना थई जाओ, न्या पानी पण पीवानी जरूरत नहीं के छे। ये लोग शरीयत के जिन तुम पर डारे तोहबत पहरो ये दज्जाल को दुश्मन कयामत।
આ દજ્જાલનો પહોરો માને સમય છે કેમ કે ઔરંગઝેબ બાદશાહનું શાસન છે ને આ તમારી વાત માને એમ છે નહીં. એટલે કે જે સુન પાતી લાલદાસ સંગ ચલે નારાયણ નૂર મોહમ્મદ આય મિલા શરીયત કબહુ ના લ્યાવે ईमान चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे हादी कदम मिलाप कर बातें करी जो बीतक भई हम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. હવે લાલદાસ મહારાજ આટલા દિવસ દિલ્હીમાં જઈને ન વાત થઈ તો શ્રીજીની પાસે આવીને બધી વાત કરે છે ને શું કીધું કે મિલાપ કર બાતે કરી જો બીતક ભઈ હમ માને લાલદાસ મહારાજ પોતાના માટે લખ્યું કે મારી સાથે શ્રીજી મહારાજની આ રીતે વાત થઈ. तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत काल के मुख ते काढ़ के राखे पनाह में साबित. राजी महाराज का शुक्राना माने क्या राजी महाराज ની કૃપાથી તમે પાછા આવી ગયા છો. महामती कहे मोमिनो ये बीतक बुढ़ानपुर अब कहूँ आकोट के राखे पना में ज्यो कर. महामती लालदास महाराज के छे કે હે સુંદર સાતજી એ બુઢાનપુર की વિતક હતી અને હવે આપને ત્યાંથી બુઢાનપુરથી આકોટ અને હવે પહોંચવાના છે રામનગર. કેમ કે હવે રાજાને હજી પણ ખોજ છે, હવે સમય આવી ગયો છે નજીક. આજ કેટલી તારીખ થઈ ગઈ? 25. પન્નાજી કેટલા દિન બાકી છે? 26 અને 27. પરમ દિવસે સાંજે તો પન્નાની નજીક પહોંચી જવાનો, સમજી ગયા ને. 28 તારીખે તો મિલાપ છે મહારાજા છત્રસાલ અને મહામતી પ્રાણનાથજીનો, અને પ્રાણનાથજીની સાથે જમાત પણ 4000 થી પણ વધી ગઈ છે. તો આ રીતે લાલદાસ મહારાજ કહે છે કે એ વિતક બુઢાનપુર, આપને જે કથા સાંભળી એ બુઢાનપુરની વિતક હતી. અબ કહું આકોટ કી. अब श्रीजी महाराज કહે છે લાલદાસ મહારાજ કે હવે બુઢાનપુરથી નીકળીને આગળ આકોટ જવાના છીએ, અને આકોટથી રામનગરની લીલા બહુ મોટી આવે છે વિતકમાં, જે આપને વાણી સાંભળી છે ને. ક્યાંથી અવતરણ શરૂ થયો? જામનગર. રાસ પ્રકાશ ખટરુતિ અને કલશની 2 ચોપાઈ, અને પછી જાગણી યાત્રા કરતા કરતા જ્યારે સુરત પ્રાણનાથજી મહારાજ આવ્યા, 17 મહિના રહ્યા તો કલશ કિતાબ અવતરણ થઈ. કેટલી? 4 થઈ ગઈ. રાસ પ્રકાશ ખટરુતિ ને કલશ. અને આપને સાંભળી ગયા. ત્યાર પછી ત્યાંથી દિલ્હી ગયા, અને દિલ્હીથી અનૂપ શહેર ગયા. ત્યાં શું કર્યું? પ્રકાશ ગુજરાતી અને કલશ ગુજરાતીને ટ્રાન્સલેટર કરવામાં, મતલબ હિન્દીમાં ગુજરાતીમાંથી હિન્દીમાં કર્યા. અને ત્યાં શું અવતરણ થયું હતું? સનંદ 30 સિપારા, જેને આપણે સાંભળી ગયા. તો સનંદ કિતાબ છે એ અનૂપ શહેર में અવતરિત હોય, અને સનંદ પછી આવે છે કિરંતન ગ્રંથ. અને કિરંતન ગ્રંથ છે वो કોઈ એક જગ્યાએ નહીં, એ સર્વદેશી કહેવાય છે. આપને સાંભળી ગયા ભૈરવ શેઠને ત્યાં ગયા, ચિંતામણીને ત્યાં ગયા, અને એ લોકોને જગાવવા માટે પણ જયરામભાઈને ત્યાં પણ, ચિંતામણીને ત્યાં, ભૈરવ શેઠને ત્યાં શું થયું? એ આત્માઓને જગાવવા માટે શ્રીજીના મુખારબિંદથી કિરંતનના પ્રકરણ અવતરણ થયા હતા. પછી અહીંથી આગળ ગયા તો લાભાનંદ જતીને પણ જગાવવા માટે ગોકુલ, મથુરા, આગ્રા, હરિદ્વાર એ બધા કિરંતનના પ્રકરણ છે. દિલ્હી તો જે કિરંતન ગ્રંથ છે એ સર્વદેશી કહેવાય છે. જામનગરથી લઈને પદ્માવતી પુરી સુધીના પ્રકરણો અવતરણ થયા. કિરંતન પછી શું આવે? ખુલાસા આવે છે ને. ખુલાસા, ખિલવત, પરિક્રમા. હવે એ બધા કિતાબ ક્યાં થશે અવતરણ? રામનગર મેં. તો રામનગરની લીલાના પ્રસંગને કાલે આપને
પૂરો પ્રસંગ રામનગરના આપને સાંભળશું. તો આવો ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે ને ચોપાઈને હવે આપને દોહરાવશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. શ્રી મહામતે કહે મોમિનો રે મહામતી કહે મોમીનો ये वितक बुढ़ान पोरा એ વિતક બુઢાન પૂરા अब कहो आकोट की અબ કહો યા કોટ કે राखे पना में जो कर રાખે પનાહ મેં જો કર राखे पनाह में जो कर રાખે પનાહ મેં જો કર बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के જય कृष्ण कन्हैया लाल के જય सदगुरु महाराज के જય लालदास महाराज के જય श्यामदास महाराज के જય तीनों पूरे धाम के જય आचार्य सूर्य नारायण महाराज के જય बोल बोल पंजे वाले के જય बोल बोल पंजे वाले के जय प्रणाम। आज के आनंद की जय आनंद कराने वाले की जय।